Shah Rahim Al Hussaini Hazriman Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal mawla wa ni'mal nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal mawla wa ni'mal nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal mawla wa ni'mal nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal mawla wa ni'mal nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal mawla wa ni'mal nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal mawla wa ni'mal nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Shukran lillah walhamdulillah. Ya Ali Madad to all friends. Maulani Madad. Oh, I have not shared my screen. I thought I was sharing my screen. Okay. All right. Alhamdulillah. All right. So, with Maulas mercy, we are going to continue with our review course of verses of Noor in Quran, the course of Imam Shanasi, and we started with the verses of Noor through study of Farman. So, Alhamdulillah, let's start with our review session today. Bismillahirrahmanirrahim. So with Maula's mercy, if you see, we have reviewed direct references of Noor, and somebody recently asked me to have all the numbers clearly, and I said it in the Gujarati class. So see here we have reviewed Surah Baqarah, verse 17, in which Noor is mentioned once, and again Surah Baqarah 2/57, where Noor is mentioned twice. Then Surah Al Imran, verse 184, where word Munir is actually Noor, meaning of Munir is also light. So it is Munir, and it is mentioned in Surah Al Imran. Then Surah Nisa, verse 174, there is a Noor mention, and Surah Maida, we did 15 and 16 last time. Alhamdulillah, I hope you're writing all the references very clearly, so you will have by the end of the course all the verses very clearly identified about new references, and anybody would like to review ahead or previous content. Majority of our content for classes is coming from the book Recognition of Imam. So you can go to that book online, you can review that. And you can also review the lectures, which are much simplified to help us understand. All right, today we have Gujarati class, isn't it? So I need to speak in Gujarati. તો મને ઉમ્મીદ છે કે મારા બધા ભાઈ બહેન જે છે એ આ રેફરન્સીસ નૂના લખી રહ્યા છે, કેમ કે આપણે બધાએ ઉંમર કે લેંગ્વેજ કોઈ લિમિટેશન આપણે એક્સેપ્ટ નહીં કરશું, કેમ કે ઇમામની મદદ આપણે સાથે છે. તો આપણે બધા રેફરન્સીસ લખી રહ્યા છીએ આપણી ચોપડીના અંદર, કિતાબના અંદર, અને આપણે એ રિવ્યૂ કરી શકીએ. અને કોઈને કિતાબ વાંચવી હોય તો રેકગ્નિશન ઓફ ઇમામ શનાસીજી બુક છે, એના અંદરથી આપણું મેજોરિટી ઓફ ધ કોન્ટેન્ટ આવે છે. અને અમુક બીજી બુકમાંથી જે હું શેર કરું છું. પણ જે રેફરન્સીસ અગર સિરીઝમાં તમને જોવે કે ભાઈ મને ખબર પડે કે બધા રેફરન્સીસ ક્યાં છે અને હું રેડી કરું પોતાને રિવ્યૂ કરીને, રીડિંગ કરીને, અરબી કે ગુજરાતી કે ઉર્દુ, તો તમને બધા રેફરન્સીસ જે છે એ ઇમામ શનાસીની બુકમાંથી મળી જશે. સો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, આપણે આ રેફરન્સીસ રિવ્યૂ કરેલા, આપણે અધવચ આવી ગયા છે કોર્સના અંદર, પણ આપણે પાછું રોકાઈને આપણે રિવ્યૂ કર્યું.
કે આપણે ભૂલી ન જાય કે આપણે શું કરી લીધું છે, કેમ કે ઘણા બધા ક્લાસીસ વહી ગઈ છે વચમાં, તો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આપણે રિવ્યૂ કરીએ. તો આજે આપણે ન્યૂ વર્સમાં જાશું અને આ સેમ જ ચેપ્ટર છે સૂરહ માયદાનું, અને વર્સ જે છે એ છે 44. તો આજે કોણ અરબીમાં વાંચશે? કોઈ છે ભાઈ બહેન આગળ આવવા માટે? Anybody? Yes, Ya Al-Midad. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna Tawrata fiha huda wa nuram yakumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu wa rabbaniyuna wal ahbaru bima istahfizu min kitabillahi wa kanu alayhi shuhada فلا تخشوا الناس واخشوني فلا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لكم وأن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. સુભાનઅલ્લાહ, સુભાનઅલ્લાહ. તો બહુ જ બ્યુટિફુલી તમે વાંચ્યું નીરા, મુબારકબાદ. તો મને આઈ વન્ડર કે હવે આપણે થોડુંક જ્યારે સાંભળીએ છીએ તો આપણે મગજના અંદર બેસે છે કે નહીં, કે કુરાનની વર્ડ્સના શું શબ્દો આપણે ઓળખી શક્યા કે ન ઓળખી શક્યા. પણ મને ઉમ્મીદ છે કે તમે અગર ધ્યાનથી સાંભળશો તો અરબિકના અંદર ઘણા બધા એવા શબ્દો છે જે આપણે ઓલરેડી ખબર છે, પણ આપણે થોડીક ધ્યાનથી સાંભળવાનું, ધ્યાનથી વાંચવાનું. અને એટલે જ હું એ એન્કરેજ કરેલું છે કે તમારા બધા પાસે એવું કુરાન હોવું જોઈએ જેમાં ટ્રાન્સલિટરેશન છે. એટલે યુસુફ અલીનું કુરાન જ્યારે આપણે શરૂમાં ભેગા થયા હતા, હું એ ઘણું એન્કરેજ કર્યું કે તમે યુસુફ અલીનું કુરાન લ્યો, કેમ કે તમે આ કોશિશ કરીને વાંચી શકો છો અને ઘણા બધા એવા શબ્દો મળશે જે તમને આવડતા હશે. તો હું એક વખત પાછું વાંચીશ અને જે મેઇન શબ્દ છે આપણે એના પર ગૌર કરશું. તો તમે ભલે જેને અરબી નથી આવતી ઇંગ્લિશમાં જુઓ, હું અરબીમાં કોશિશ કરીશ. તો ઇન્ના અંઝલના તૌરાતા. તો શબ્દ અહીંયા જે આવ્યું છે તૌરાત. તૌરાત આપણે જાણીએ છીએ ખુદાની ચોપડી છે, રાઈટ? ખુદાની કિતાબ છે. ઇન્ના અંઝલના તૌરાતા ફીહા હુદન વ નૂરન. હવે આ જે શબ્દ છે ને હુદન વ નૂરન, તમે અગર જોઈ રહ્યા છો ટ્રાન્સલિટરેશનના અંદર, તો હુદન જે છે એ શબ્દ હિદાયતથી નીકળેલું છે, અને નૂરન તો આપણે જાણીએ લાઇટ, નૂરની વાત છે. તો ખુદા ફરમાવે છે ને કે હું એ નાઝિલ કર્યું, અંઝલના હું એ મોકલું, નાઝિલ કર્યું, નીચે ઉતાર્યું. શું? હિદાયત અને નૂર. તો આ મેઇન શબ્દ અહીંયા છે. અને આ વર્ડ્સના અંદર બીજી એવા શબ્દો છે જે બહુ નવા નવા છે, રબ્બાનીયુન અને અહબારુ, જે આપણે ડિસ્કસ કરશું. પણ હું કહું કે તમે અગર કી વર્ડ આ વર્ડ્સમાંથી તમે શું કાઢી શકો, તો તમે કહી શકો છો કે ભાઈ આ તોરાતના હવાલેથી છે અને એના અંદર હિદાયત અને નૂરની વાત જે છે મેઇન વાત કરેલી છે. અને બીજી ઘણી વાતો છે, પણ આ મેઇન કી પોઈન્ટ્સ આપણને ખબર હોવા જોઈએ કે કી વર્ડ્સના અંદર કયા જે શબ્દો છે એ મેન્શન કરેલા છે. તો આપણે અરબીમાં વાંચ્યું, હવે આપણે નેક્સ્ટમાં જઈએ અને આપણા પાસે હવે ઇંગ્લિશમાં બી ટ્રાન્સલેશન છે અને ઉર્દુમાં બી છે. તો કોઈ ભાઈ બહેન આગળ આવશે ઇંગ્લિશમાં? અને આપણે જે મેઇન જે સ્ટડી કરવાનું છે એ ગ્રીન કલરના અંદર છે. આખું વર્ડ્સ એ દીધેલું છે, પણ આપણે જે ફોકસ છે એ ગ્રીન કલરમાં કરશું. તો કોઈ ભાઈ બહેન આગળ આવવા ચાહશે? I can. જી યાસ્મીન, જી. 544 translation. Indeed, we sent down the Torah in which was guidance and light. The prophets who submitted to Allah judged by it for the Jews as did the rabbis and scholars by that with which they were entrusted of the scripture of Allah, and they were witnesses thereto. Wow. So do not fear the people, but fear me,
and do not exchange my verses for a small price. And whoever does not judge by what Allah has revealed, then it is those who are the disbelievers. સુભાનઅલ્લાહ. તો એક ચીજ બહુ આપણે ધ્યાન રાખવાની કે જ્યારે આપણે કુરાનનું ટ્રાન્સલેશન વાંચતા હોઈએ ને તો આપણે બ્રેકેટના અંદર જે બી હોય એ આપણે ઇગ્નોર કરવાનું, એ નહીં વાંચવાનું, ખાલી કુરાનના અંદર. કેમ કે એ લોકો પોતાની અક્કલથી શબ્દો નાખે છે, તો આપણે કુરાન જ્યારે વાંચતા હોઈએ તો જરૂરી નથી કે આપણે બ્રેકેટના અંદર જે દીધેલું છે એ વાંચીએ. તો એટલું માઇન્ડફુલ આપણે રહેવાનું. પણ તમે અહીંયા જોયું કે શું કહેવામાં આવે છે કે ઇન્ડીડ વી સેન્ડ ડાઉન, કે અમે યકીનન અમે જે નીચે ઉતાર્યું, જે મોકલાવ્યું એ તોરાત છે, એના અંદર શું છે? ગાઈડન્સ અને લાઇટ. હુદન વ નૂરન, જે આપણે શબ્દો બરાબર કીવર્ડ જે આપણે પિક કર્યા હતા. તો ખુદા તાલા ફરમાવે છે કે હું હિદાયત અને નૂર મોકલાવ્યું, અને ઘણી બીજી બધી વાતો છે જે આપણે ડિસ્કસ કરશું. અને આ જે બ્લેકમાં લખેલું છે કલરના અંદર, એમાં ખુદા ફરમાવે છે કે તમે મારાથી ડરો, તકવા રાખો, માણસોથી નહીં ડરો, અને મારી જે આયાતું છે, મારી જે નિશાનીઓ છે, મારી જે હું વર્સિસ મોકલું છું એ તમે અમુક શું કહેવાય સ્મોલ પ્રાઇસ, નાની કિંમતના અંદર વેચી નહીં નાખો. કેટલી અજીબ વાત છે ને, પણ ખુદા તાલા કહે છે કે વેચી નહીં નાખો, અને ખુદાજી છે બધું જોવે છે ને એ જજ કરશે તમને. તો આ બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે, જેને સમજવાની જરૂર છે. પણ આપણે પેલી ટ્રાન્સલેશન ઉર્દુમાં કોઈ ભાઈ બહેન વાંચશે? કોઈ ઉર્દુ વાંચવા વાળું છે? Nachis can try, Nemat Saiba. જી બિસ્મિલ્લાહ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हमने तौरात नाजिल फरमाई है जिसमें हिदायत व नूर है. यहूदियों में ऐसी तौरात के साथ अल्लाह ताला के मानने वाले अनबिया अलैहिस्सलाम और अहले अल्लाह और उल्मा फैसला करते थे, क्योंकि उन्हें अल्लाह की उस और इस किताब कुछ मिस हो गया है? शायद जी अच्छा, अल्लाह की इस किताब की हिफाजत का हुक्म दिया गया था और वो इस पर इकरारी गवाह थे. गवाह थे. ठीक है ना जी, अब नीचे पढ़ लीजिए. अब तुम्हें चाहिए कि लोगों से ना डरो और सिर्फ मेरा डर रखो. मेरी आयतों को थोड़े थोड़े मोल पर ना बेचो. जो लोग अल्लाह की उतारी हुई वही के साथ फैसला ना करें वो काफिर हैं. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. तो अब हम गुजराती में भी पढ़ लेते हैं. अभी जाओ गुजराती वाला मैदान ना अंदर. બિસ્મિલ્લાહિર્રહમાનિર્રહીમ. અને તૌરાત ઉતારી છે જેમાં હિદાયત અને નૂર છે. યહૂદીઓમાં આ તૌરાતના જરીએ અલ્લાહને માનવાવાળા અંબિયા અલૈહિસ્સલામ અને અલ્લાહવાળાઓ અને આલિમો ફેસલો કરતા હતા, કેમ કે તેમને અલ્લાહની આ કિતાબની સુરક્ષાનો હુકમ આપવામાં આવ્યો હતો અને તેઓ તેના પર કબૂલ કરવાવાળા ગવાહ હતા. હવે તમને જોઈએ કે લોકોથી ના ડરો, બલકે મારાથી ડરો. મારી આયાતોનો થોડો મૂલ્ય પર ન વેચો, અને જે અલ્લાહની ઉતારેલી વહીના આધારે ફેસલો ન કરે તે સંપૂર્ણ કાફિર છે. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. સુભાનઅલ્લાહ. તો આપણા પાસે હવે ત્રણેય ટ્રાન્સલેશન સામે છે, તો થોડુંક આપણે પેલે સમજી લે આ વર્ડ્સને, અને પછી વધારે તાવીલના અંદર જાશું. તો આ વર્ડ્સના અંદર ખુદા તાલા કુરાનના અંદર તોરેતના બારામાં ફરમાવે છે. તો તોરેત જે છે એ જ્યુઝના ઉપર રિવીલ થઈ હતી, હઝરત મૂસાની કિતાબ. અને કેવું ખુદા ફરમાવે છે કુરાનના અંદર કે ખુદાએ યહૂદીઓ ઉપર પણ પોતાના પૈગંબર આવ્યા હતા, અને એ લોકો જે ખુદાવાળા હતા, એક તો પ્રોફિટ હતા, ખુદાવાળા હતા, ઉલ્મા હતા, જે લોકો ફેસલા કરતા હતા. અને હુકમ શું હતું? હુકમ એ હતું કે ખુદાની જે કિતાબ છે, ખુદાની જે બુક છે, એની હિફાજત કરો. તો એકચ્યુઅલી આપણે જે ઇમામ શનાસીના કોર્સના અંદર જે નૂર સમજવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે, એનું તાલ્લુક આ ઉપરની વર્ડ્સથી છે. પણ બીજો ભાગ બી સમજી લઈએ છીએ તો આપણે સમજના માટે. જે ફિઝિકલ મિનિંગ, લિટરલ મિનિંગ જે લોકો લે છે, તો આપણે સમજીએ અહીંયા
કે આપણે જાણીએ છીએ કે કિતાબોના અંદર હઝરત મૂસાની કિતાબના અંદર હઝરત ઈસાની કિતાબના અંદર ફેરફાર કરવામાં આવી ગયું છે, કેમ કે માણસો પોતાના મરજીથી ટાઈમમાં જે લોકોને જે જોતું હતું એના હિસાબથી લોકો કિતાબના અંદર જે ખુદાના કમાન્ડમેન્ટ્સ, ખુદાના જે હુકુમ હતા એમાં લોકો બદલાવ કરેલા છે. તો કુરાનના અંદર ખુદા ફરમાવે છે કે તમે તમારા ઉપર તોરેત નાઝિલ કરી હતી, એના હિદાયત અને નૂર બે ચીજો મોકલાવી હતી. કિતાબ સાથે હિદાયત અને નૂર બે મોકલાવ્યું હતું. અને ખુદાના તરફથી ખુદાના પૈગંબર આવ્યા હતા, ખુદાના માનવાવાળા આવ્યા હતા, ઉલમા આવ્યા હતા, જે લોકો ફેસલા કરતા હતા. અને હુકુમ શું હતું કે તમે આ કિતાબની હિફાજત કરજો. પણ શું થયું પછી ખુદા કહે છે કે તમે ડરો નહીં, તમે ડરો નહીં, માણસોથી નહીં ડરો, મારાથી ડરો. અને આ જે ખુદાની આયતો છે એને અમુક બેમોલ ચીજોના માટે વેચી ન નાખો. મતલબ શું કે હિસ્ટ્રીના અંદર જોવામાં જ્યારે આપણે જાણીએ છીએ તો ખબર પડે છે કે ખુદાના પૈગંબર યહૂદીઓના અંદર પણ આવ્યા હતા, ક્રિશ્ચન્સના ઉપર પણ આવ્યા હતા. એક જ ખુદા છે ને એક જ મઝહબ છે, એના પૈગંબર આવ્યા હતા. પણ શું કામ પૈગંબર મોહમ્મદની આવવાની જરૂરત પડી કે કુરાનની નાઝિલ થવાની જરૂરત પડી? એટલે કે જે કિતાબો હતી એમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યું. તો ખુદા ફરમાવે છે કુરાનના અંદર કે તમે અમુક પૈસા લઈને તમે મારી કુરાન, મારી જે વર્સિસ છે તમે વેચી નહીં નાખો. તમે મારાથી ડરો, માણસોથી નહીં ડરો. તો કહેવાનો મકસદ એ છે કે ખુદા બધું જાણે છે કે લોકોએ પોતાની ઈચ્છાથી કે લોકોના ડરથી ખુદાની હુકુમના અંદર ફેરફાર કરેલું. પણ ખુદા શું કહે છે, જે ઉપરનો ભાગ છે કે ખુદાએ હિદાયત અને નૂર મોકલી અને એની જે હિફાજત છે ને એનું હુકુમ દીધેલું છે. કેનું? તો કહે છે મારા પૈગંબરોને, અહેલુલ અલ્લાહ જે ખુદાના માનવાવાળા છે, ઉલમા છે, એ લોકોના. તો આ તો ટ્રાન્સલેશન છે, તો આપણે અરબીમાં જઈને સરખાઈથી વર્ડ જોશું. પણ આપણે આ આટલું અર્થ સમજમાં આવી ગયું છે કે આ વર્ડ્સના અંદર નંબર 1 આ ડાયરેક્ટ રેફરન્સ છે નૂરનો, જેમાં નૂરનો શબ્દ આવેલું આપણે જોયું. અને અહીંયા જે મેઇન એમ્ફસિસ થયેલું છે એ હિદાયત અને નૂર ઉપર થયેલું છે. અને એનું જે હવાલું છે એ જે પાછળ આવેલી ચોપડીયું કિતાબો છે એનાથી કરીને આપણે સમજાવવામાં આવેલું છે. હવે અહીંયા આપણે તાવીલમાં જોવું પડશે કે આની તાવીલી મિનિંગ શું છે. તો આપણે જ્યારે તાવીલ ગોતવા જઈએ છીએ અને આપણે જાણીએ છીએ કે મૌલાએ આ જમાનાના અંદર અલ્લામા સાહેબ ઉપર ડાયરેક્ટ ઇલ્મે લદુની મોકલ્યું અને એની કુરાનની તાવીલાતની જે કિતાબો આપણા પાસે છે જેમાં તાવીલાત આપણે ગોતીએ છીએ તો આપણે સમજ પડે છે. તો આ જે છે રેકોગ્નિશન ઓફ ઇમામના અંદરથી જ લીધેલું હું કે આમાં શું કહે છે કે જ્યારે ખુદા તાલાએ માણસો ઉપર તોરાત મોકલી, કયા માણસો ઉપર? આજ આપણે શું કહીએ છીએ? એ લોકોને યહૂદી કહીએ છીએ, જ્યુસ કહીએ છીએ. પણ એ જમાના એ લોકો બી ઇન્સાન હતા, દુનિયાના માણસ હતો, કોઈ મઝહબનો લેબલ નહોતો. આજે ફ્યુચરમાં બેઠીને આપણે કહી શકીએ છીએ ઓ આ લોકો જેની વાત કરે છે એ લોકો યહૂદી છે, જ્યુસ છે, જે લોકોના ઉપર કિતાબ જે નાઝિલ થઈ એ તોરા છે. અને ખુદા કહે છે કે તોરાતના અંદર પણ હું એ હિદાયત અને નૂર બે મોકલું હતું. અને મારા તરફથી મારા પૈગંબર આવ્યા હતા જે લોકો પોતાને ખુદાના સુપૃત કરતા હતા. અને જે એના તરફથી જે આપણે શબ્દ અરબીમાં વાંચ્યું રબ્બાનિયુન, રાબીઝ ઇંગ્લિશમાં વાંચ્યું, તો રાબીઝ હતા. અને પછી ઉલમા જે કે છે પ્રીસ્ટ હતા. ટ્રાન્સલેશન કરે છે આ લોકો, ઠીક છે ને, ઇંગ્લિશના અંદર. પણ આપણે તાવીલ જોશું હમણાં 1 મિનિટના અંદર કે આ બધા માણસો હતા અને ખુદાએ એ લોકો પર ભરોસો કરેલું હતું કે એ લોકો શાહિદ હતા, એ લોકો વિટનેસ હતા, એ લોકોના ઉપર હુકુમ હતું કે તમે આ કિતાબની હિફાજત કરજો અને તમે જે છે એનામાં ફેરફાર નહીં કરતા. તો જ્યારે આપણે આ ખુદાની આયતની સ્ટડી કરીને સમજવાની કોશિશ કરીએ છીએ તો આમાં બિલકુલ ક્લિયરલી સમજમાં આવે છે કે જે ખુદાની મરજી શું હતી જ્યારે તોરાત નાઝિલ થઈ માણસો ઉપર. તો બે ચીજો નાઝિલ થઈ, હિદાયત, હુદન વ નૂરન, હિદાયત અને નૂર બે નાઝિલ થયા. તેનો શું મતલબ છે? એનું મતલબ એ છે કે તોરાતના જરીએ જે હુકુમ ખુદાના તોરાતના અંદર હતા એના જરીએથી એ લોકો મારિફતને પૂગે, એ લોકો ઇમામ શનાસ થાય, એ લોકો ઇમામને ઓળખે. આ ખુદાની ઈચ્છા હતી. કેમ કે જ્યારે આપણે હિદાયત અને નૂરની વાત કરીએ છીએ તો ક્યાંથી આવી રહી છે હિદાયત? કિતાબ તો આપણે કાંઈ
સમજાવી નથી શકતું, રાઈટ? કિતાબ તો બોલતી નથી, તો આપણે પાછળના જેટલા કોન્સેપ્ટ આપણે કરેલા કે ઇમામ જ છે જે બોલતી કિતાબ છે, એ બધા આપણા મગજમાં રાખવાના. હિદાયત દેવાવાળું કોણ છે? તો એ ઇમામ જ છે. તો નૂર ક્યાં છે? મૌલાના અંદર છે, જે જીવત છે, જે લિવિંગ છે. તો હકીકતના અંદર ખુદાની જે ઈચ્છા હતી, તોરેત જ્યારે નાઝિલ થયું યહૂદીઓ ઉપર, તો મકસદ એ હતું કે જ્યારે ખુદાના પેગમ્બર આવે, હઝરત મૂસા અલૈહિસ્સલામ, હઝરત મૂસા અલૈહિસ્સલામના ઇમામ કોણ હતા? મૌલાના હારૂન અલૈહિસ્સલામ. તો આ બધા જે ઉલમા હતા, આ બધા જે ખુદાના તરફથી આવેલા આપણા માટે પેગમ્બરને ઇમામ હતા, ઉલમા હતા, એ લોકોની ગાઈડન્સ ઉપર માણસોને ચાલવાનું હતું, કેમ કે એ લોકો નૂર લઈને આવ્યા હતા. અને અગર આપણે એની ઓળખ કરતા, એની મારિફત કરતા, તો એવું થયું કે આપણે ખુદાનો હુકમ માનેલું. તો આ કુરાનની જે વર્ડ્સ છે 5/44, ડાયરેક્ટ રેફરન્સ નૂરનો, અને અહીંયા જે હવાલો દેવામાં આવ્યું છે આપણે એને સમજાવે છે કે આજે તમે કહો છો કે તમે કુરાન સ્ટડી કરો છો, તો એવું નથી કે તમે વિચાર કરો કે જે જૂની જે ચોપડી કિતાબો આવી ગઈ છે એ બીજી ખુદાની કિતાબો નથી. આજ ઇસ્લામ છે, સાચો છે. ગયા જમાના અંદર પણ જ્યારે તોરાત નાઝિલ થઈ હઝરત મૂસાના માણસો ઉપર, એની કોમના ઉપર, એ બી ખુદાની સાચી કિતાબ હતી. એ ટાઈમ પણ ઇમામ હતા, અને જે લોકો ફરમાન બરદાર હતા ઇમામના, તેઓ જ ઇમામની શનાસી, ઇમામની શનાખ્તને પૂગ્યા. અને જિંદગીના અંદર જે આપણે દુનિયામાં આવવાનું જે મકસદ છે એ એક જ છે, અને એ છે ઇમામ શનાસી, ઇમામની ઓળખ. તો આ કેટલી અચંબાની વાત છે કે કુરાનના અંદર આપણે આ તાલીમ પણ દેવામાં આવે છે કે આપણે કહીએ કે ખુદાએ 6 દિવસમાં દુનિયા બનાવી, તો આપણે ગણતા હોઈએ કે ખુદાને એક પેગમ્બર છે, નાતિક છે, એ દિવસો છે. તો હઝરત મૂસા અલૈહિસ્સલામ બી એક દિવસ હતા, અને એ લોકોના ટાઈમ ઉપર બી ખુદાની કિતાબ આવી, એ લોકોના ટાઈમ ઉપર પણ ઇમામ હતા, અને એ લોકોના ટાઈમ ઉપર બી હિદાયત દેવામાં આવતી હતી. ઇમામ જી નૂર હતા, હિદાયત દેતા હતા. પણ જે લોકોએ ખુદાના પેગમ્બર કે ઇમામની ફરમાન બરદારી ન કરી, કેમ કે જો પેગમ્બરનો જમાનો હઝરત મૂસા અલૈહિસ્સલામ જ્યારે જીવતા હતા તો એ આગળ હતા, એના બાદ પછી આખો ઇમામનો સાયકલ ચાલ્યો, કેમ કે આ ખુદાની આદત છે, રાઈટ? કે પેગમ્બર આવે, નાતિક આવે, એના બાદ પછી ઇમામતનો સિલસિલો. જેવી રીતે હઝરત મોહમ્મદ આવ્યા, એના બાદ મૌલા અલીથી ઇમામતનો સિલસિલો ચાલે છે. તો આ ખુદાની આદત છે. તો માણસો માટે જે પેગામ ખુદાનું હતું, જે હિદાયત દેવામાં આવી હતી, એ હતી કે તમે ઇમામને ઓળખો. તો માણસોએ શું કર્યું? હવે આ જ કુરાનની વર્ડ્સ અંદર આપણે જવાબ દેવામાં આવે છે કે એ લોકોએ ફેરફાર કરી નાખ્યો. કેમ? કોઈ બી વજહથી, પોલિટિક્સ કે પાવર કે વોટ એવર રીઝન, આપણે રીઝન્સ અંદર ન જાતા, કોઈ બી રીઝનથી એ લોકોએ ફેરફાર કરેલું, તો ખુદાના શબ્દોના અંદર જ્યારે ફેરફાર કરેલું, તો ખુદા કહે છે કે એ જે છે એ તમને જજ કરશે. ઠીક છે ને? કિયામતનો દિવસ તો આવવાનો છે, બધાને જજ હિસાબ તો લેવાનો છે. તો આ આપણને એક સમજમાં આવે છે કે આ આયતના અંદર જે વાત, જે મેઇન કી પોઈન્ટ છે, હુદન વ નૂરન, ગાઈડન્સ એન્ડ નૂર, રાઈટ? તો એનો આપણે સમજી ગયા કે શું હિદાયત અને નૂરનો શું માયના છે. પછી અહીંયા બીજી ચોપડી અલ્લામા સાહેબની કેસ્કેટ ઓફ પર્લ્સ, એના અંદર એક ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવ્યું, કોઈ પૂછ્યું કે ભાઈ સૂરે માયદાની 44 અને 46 જે આપણે સ્ટડી કરશું, કે એમાં નૂર અને હિદાયતની વાત કરવામાં આવી છે, તોરેતની વાત કરવામાં આવી છે, અને ઇંજીલની વાત કરવામાં આવી છે. તો ફરક શું થયું નૂર અને હિદાયતના વચમાં? કેમ કે બે ચીજો ખુદાએ નાઝિલ કરી ને, નૂર બી કર્યું ને હિદાયત બી કરી, તો બે કેમ અને શું મતલબ છે? તો અલ્લામા સાહેબ જવાબ દઈને સમજાવે છે કે જ્યારે આપણે ખુદાની જે આસમાની કિતાબો છે, જેવી રીતે તોરાત, ઇંજીલ, કુરાન, આ ખુદાની આસમાની કિતાબ છે, એની જ્યારે આપણે રૂહાનિયતના અંદર જાણીએ છીએ, તો આપણે ખબર પડે છે કે એકચ્યુઅલી રૂહાનિયતના અંદર જવાથી ખબર પડે છે કે આ કિતાબ ઓર્ડિનરી કિતાબ નથી, આ આસમાની કિતાબ છે. આ કિતાબો જે છે એ આસમાની કિતાબ છે. અને આપણા પેગમ્બરો પોતાની રૂહાની જર્નીના અંદર જે લોકોને હિદાયત મળી હતી, બાતિનના અંદર, પોતાના આલમ શખ્સીના અંદર, એ બધી હિદાયત દરજા બ દરજા જેવી રીતે એ લોકોને મળી હતી, એ હિદાયતો એ લોકો પોતાની કિતાબમાં મોમિનોના માટે દીધેલી, કે આપણે આપણા પેગમ્બરના નકશે કદમ ઉપર ચાલીને ખુદાની ગાઈડન્સને સમજીએ,
અને ખુદાના તરફથી જે હાદી, જે હિદાયત દેવાવાળા આવ્યા, જેવી રીતે આપણા પૈગંબર, આપણા ઇમામ, એ લોકોની જ્યારે આપણે વાત માનીએ, ફરમાન બરદારી કરીએ, તો એવું થયું કે આપણે નૂરની પ્રાપ્તિ કરી. અને આના અંદર કહે છે અલ્લામા સાહેબ કે જેવી રીતે યાદ રાખો, આપણે આયા નૂર કરેલી 24 ની 35 ના અંદર ખુદા કહે છે ને કે હું એને જ આપું છું, એને જ હિદાયત આપું છું જેને હું ચાહું છું, એને જ નૂર મળે છે જે લોકોને હું ચાહું છું. અને આપણે આ પણ ડિસ્કસ કરેલું કેમ કે જ્યારે આપણે એમ કહીએ છીએ કે ખુદા એને જ આપે છે, યદિલ્લાહુ લિનૂરિહી મન યશાઉ, કે ખુદા પોતાના નૂરના તરફ એ લોકોને જ ગાઈડ કરે છે જેને એ ચાહે છે. તો જ્યારે કોઈ કહે કે ભાઈ હું તો આ રસ્તા પર એટલે નથી ચાલતો કે મને ખુદાજી છે ને, ખુદા જ મને ગાઈડ નથી કરતો, તો ખુદાની ગાઈડન્સ, ખુદાની ચાહત બધાય ઉપર આવે છે. પણ જે લોકો પોતાની મરજીથી રસ્તો મૂકી દે છે તો ખુદા એ લોકોને એના હાલ પર મૂકી દે છે. તો એ વાત આપણે મગજમાં યાદ રાખવાની જ્યારે પણ આપણે આ આયત વાંચીએ કે હી ગાઈડ્સ whom he wills. તો એવું નથી કે ખુદાની મરજી નથી કે એ ગાઈડ ન કરે. અગર એની મરજી ન હોત તો ખુદાએ ક્યારે ઇમામ ન મોકલાવત. હંમેશા ઇમામ હાજર અને મોજૂદ છે, હંમેશા એનો નૂર હાજર અને મોજૂદ છે. તો અહીંયા જ્યારે ખુદા કહે છે કે હું ગાઈડ કરીશ જેને હું ચાહું છું, તેના બે માયના થાય છે. શું માયના? ઝાહેરી ગાઈડન્સ અને બાતની ગાઈડન્સ. તો જ્યારે આપણે કહીએ છીએ ને કે હુદન વ નૂરન, હિદાયત મોકલી અને નૂર મોકલ્યું, ઝાહેરી ગાઈડન્સ અને બાતની ગાઈડન્સ. ખુદાજી છે હંમેશા ઝાહિર અને બાતિન બેયના અંદર ગાઈડન્સ અને નૂર મોકલે છે આપણા માટે. તો હવે આપણે સમજમાં આવી ગઈ કે ખુદા જ્યારે કહે છે કે હું એ હુદન વ નૂરન, હિદાયત અને નૂર મોકલું, તેના માયના શું. પછી અલ્લામા સાહેબ હજી વધારાને એક્સપ્લેન કરે છે કે પહેલે કેમ હુદન અને પછી કેમ નૂર. તો પહેલે શું હિદાયત આવી પછી નૂર આવ્યું, એવી રીતે થાય? તો હા, એવી રીતે થાય. પહેલે હિદાયત આવે છે, પહેલેનું ફરમાન આવે છે, અને જે માણસો વગર આનાકાનીએ, રાઈટ, વગર ક્વેશ્ચને જ્યારે ફરમાન બરદારી કરે છે એ લોકોના અંદર નૂર એ લોકોને મળે છે. પણ જે લોકો હિદાયતને માનવામાં અડચણ કરે છે, જેવી રીતે આપણે કીધું ને જ્યારે મોલાનું ફરમાન કે અમે કહીએ દિવસ તો દિવસ અને અમે કહીએ તો રાત તો રાત. હવે ઇમામ સમજ નથી આવ્યા, ઇમામની શનાસી નથી થઈ, પણ ઇમામનો ફરમાન છે ને ઇમામના આપણે મુરીદ છીએ, આમનના સદ્દકના, આપણે ઇમામની વાત માનવાની છે. તો હિદાયતને જે માને છે ને એ લોકો પોતાના બાતિનના અંદર નૂરને પામે છે. હિદાયતના ભેગું જોડાવેલું નૂર પણ છે. પણ જે લોકો ફરમાન બરદારીમાં કચાસમાં પડી જાય છે એ લોકો નૂરમાં બી, એની પ્રાપ્તિમાં બી પાછળ રહી જાય છે. તો આ બે ચીજો અલ્લામા સાહેબ અહીંયા એક્સપ્લેન કરે છે. અને પછી બીજો એક ક્વેશ્ચન આપણે આ આયતને સમજવા માટે, તાવીલ સમજવા માટે, એ જ કિતાબના અંદર બીજો ક્વેશ્ચન કે જ્યારે આપણે અરબીમાં આ આયતના અંદર વાંચેલું કે રબ્બાનીયુન, કે ખુદા કહે છે કે હું એ રબ્બાનીયુન અને આહબર અને શહદા, આ ત્રણ શબ્દ અરબીના અંદર તમે જોશો, ટ્રાન્સલિટરેશન અંદર તમે દેખાશે. તો એના શું માયના છે? તો અલ્લામા સાહેબ એક્સપ્લેન કરે છે તાવીલ. હવે જો ઇંગ્લિશમાં તમે અગર ટ્રાન્સલેશન યાસ્મીનને વાંચ્યું તો એવું લાગ્યું કે આપણે તો પ્રીસ્ટની ને એ લોકોની વાત કરીએ છીએ. તો આપણા મઝહબમાં, મુસલમાન મઝહબમાં તો પ્રીસ્ટ નથી. તો ખુદા અગર પ્રીસ્ટની વાત કરે છે તો એવું થયું કે આ તો ક્રિશ્ચન માટે કે બીજાઓના માટે આવ્યા છે, આપણે તો કાંઈ લાગતી વળગતી નથી. આપણે એમ તરત કહેશું ને, કેમ કે માયના શું લખેલા છે કે પ્રીસ્ટ અને જે રાબીઝ જે હોય છે, આપણામાં તો કોઈ નથી, ના રાબીઝ છે ના પ્રીસ્ટ છે, તો આપણે તો ન લાગે ને, આપણે એમ સમજીએ. પણ નહીં, આપણે જાણીએ છીએ કે ખુદા ઝાહિર માઇલમાં આપે છે ને બાતિન માઇલમાં આપે છે. તો જ્યારે આપણે તાવીલમાં જાણીએ છીએ તો શું ખબર પડે છે કે જે રબ્બાનીયુન છે ને, જેને રાબીઝ કે લોકો કહેતા જ્યુઝ લોક, એકચ્યુઅલીની તાવીલ જે છે એ ઇમામ છે. તો થઈ શકે છે કે જ્યુઝના જમાના અંદર ઇમામ જે હતા એને લોકો માણસો રાબી કહેતા હતા. પણ આપણે આજ જેને ઇમામ કહીએ છીએ એ જ ઇમામ જે છે નૂર છે, એ લોકોના માટે રાબીઝ હતા. પણ આપણે જે ઇમામ શનાસીના કોર્સના અંદર જાણીએ છીએ એ લોકોના પાસે પણ ઇમામ હતા, આપણા પાસે પણ ઇમામ છે. કેમ કે ખુદાની કિતાબ જે છે, જે બુક, પીપલ ઓફ ધ બુક, અહેલ કિતાબ જે છે, એ લોકો મઝહબના અંદર એને માનવાવાળા છે જેના ઉપર કિતાબ નાઝિલ થઈ. તો જ્યુઝ જે છે એ લોકો પાસે કિતાબ છે, અને રબ્બાનીયુનની વાત થાય છે તો એ પ્લુરલ છે, અને રાબીઝ જે છે એ સિંગ્યુલર થઈ જાય છે, રાબી જે છે એ સિંગ્યુલર થઈ જાય છે. એના તાવીલી માયના છે ઇમામ. અને બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ
જ્યારે આહબરની વાત કરે છે, જેવી રીતે ઉલમા ઉર્દુમાં વાંચ્યું યા સ્કોલર્સ ઇંગ્લિશમાં વાંચ્યું, એનામાં એના થાય છે દાઈ. કેમ કે ઇમામ જે છે ઓલ અધર ટાઈમ જે આપણે પાછળ જોઈએ છે તો હંમેશા હુદુદ-એ-દીન હાજર અને મોજૂદ હતા. ખાલી કિયામતના જમાનાના અંદર હુદુદ-એ-દીન જે છે ઇમામના સાથે મર્જ થઈ જાય છે. તો જે અહબર હતા, જેને સ્કોલર કહેતા હતા, એ બધા એકચ્યુઅલી દાઈઝ હતા. અને જ્યારે વિટનેસ શોહદાનું શબ્દ લેવામાં આવ્યું તો એનો મતલબ એ થયું કે જે લોકોએ ઇમામે બાતિનના અંદર જોયું હતું કે કેવી રીતે રૂહાની તौर પર આ કિતાબ જે છે એ નાઝિલ થઈ હતી. અને એ કોણ જોવે છે? જે લોકો આરિફીન હોય છે, જે લોકો રૂહાનિયતમાં આગળ વધેલા હોય છે, દાઈ હોય છે, આરિફ હોય છે. તો અહીંયા ઘણી બધી આપણા માટે સમજ અને ગ્લેડ ટાઇડિંગ્સ પણ છે, ખુશખબરી પણ છે કે આ આયતની તાવીલ જ્યારે આપણે સમજીએ છીએ, હવાલો કેનો છે? જ્યુઝનો. કેમ કે આપણે હિસ્ટ્રીને સમજી રહ્યા છીએ, પાસ્ટને, કે ખુદાની આદત નથી બદલતી. ખુદાએ જ્યુઝના ઉપર કિતાબ મોકલી, ઇમામ મોકલા, દાઈ પણ હતા, આપણા બધા હુજ્જતાન હતા. શેના માટે હતા? એ લોકોને સમજાવવા માટે કે જો ઇમામ છે, પેગમ્બર છે, ફરમાનબરદારી કરવાની છે તો તમને નૂર મળશે, કે તમને ઇમામ શનાસી થશે. કેમ કે વગર ઇમામ શનાસી, વગર ઇમામને ઓળખા કોઈ જિંદગીનો મકસદ જ નથી. તો એવું નથી કે આજે આપણે ઇમામ શનાસીની વાત કરીએ છીએ ને આપણે આજે કુરાન સમજવાનું છે. હકીકતના અંદર આ ચીજ ચાલતી આવી રહી છે. પણ ખબર છે કેના માટે? જે લોકો ઇલ્મમાં ઇન્ટરેસ્ટ લે છે, જે લોકો ઇલ્મના અંદર મહેનત લે છે, બધાના માટે આ વાત સમજમાં નથી આવતી. તો કેટલી મોટી ખુશખબરીની અને હું કહું કેટલી મોટી અંદર શાંતિની વાત છે કે તમે બધા ઇલ્મના અંદર ઇન્ટરેસ્ટેડ છો. કેમ કે ઇલ્મના અંદર ઇન્ટરેસ્ટેડ ન હોય તો આ બધી ચીજો સમજી નથી શકતા. તો પછી આપણે આગળ ચાલીએ અને બીજી વર્ડ્સ જે છે એને બી સમજી લઈએ, કેમ કે આ બે ઓલમોસ્ટ સેમ વાતો કરે છે. તો આવી જાઓ અરબીમાં વાંચવા માટે. અને મને ઉમ્મીદ છે કે જ્યારે મુનિરા વાંચી રહી છે અને તમે તમારો કુરાન ખોલેલા છે, તમે હાઇલાઇટ કરો છો અને જે શબ્દ તમને સમજ આવે છે એને તમે અંડરલાઇન કરો છો. હુદન વ નૂરન તમે સમજી ગયા તો પૂરી વર્ડ્સને હાઇલાઇટ કરશો અને આ બે વર્ડને તમે અંડરલાઇન પેન્સિલથી કરશો તો તમને ખબર પડશે કે ભાઈ આ છે ને કી વર્ડ છે અને મને યાદ રાખવાનું છે. તો મને ઉમ્મીદ છે કે તમે આ એક્સરસાઇઝ બરાબર કરી રહ્યા છો ભેળા ભેળા. જી. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़फ़ैना अला आसारिहिम बी ईसा इब्नी मरियमा मुसद्दिक़ल लिमा बय्यना यदैहि मिनस तौराती व आतैना हुवल इंजीला फ़ीही हुदव व नूर व मुसद्दिक़न लिमा बय्यना यदैहि मिनत तौराती व हुदन व मा व आखैना लिलमुत्तकीन. सुभान अल्लाह. दो जगह गड़बड़ हुई, but let me share. हार्ड थी ये वाली, डिफिकल्ट. It is difficult, I agree. It is difficult. बहुत मुश्किल होती है कि पढ़ें इसको. तो ट्रांसलिट्रेशन में दिखाऊं मैं आपको ताकि ना सबको पता चले कि बहुत इंपॉर्टेंट शब्द यहाँ पे आया. अली अल्लाह मदद फरमा. I find अरबी easy, so यहाँ से पढ़ते हैं. अत-तौराती व हुदन व मऊज़ातिन. सो ये वाला जो शब्द है ना मऊज़ातिन, तो जो लोग अरबी उर्दू पढ़ते हैं उनको दिखेगा ये शब्द वाव एंड ज़्वाद, वाअज़ का लफ्ज लिखा हुआ है. ठीक है ना. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट. मुत्तकीना जो ईमानदार हैं, जो मोमिनीन है. और सबसे पहले जो हमने पढ़ा हुदन व नूरन, यहाँ पे हुदन व नूरन. तो यहाँ पे भी આયતના અંદર સેમ ચેપ્ટર સૂરે માયદા 46ના અંદર ખુદા તાલા હવે ઇંજીલની વાત કરે છે, બાઇબલની વાત કરે છે. શું કહે છે? વકફૈના અલા અસારિહિમ બી ઈસા ઇબ્ને મરિયમ. ઈસા મરિયમનો દીકરો. મુસદ્દકીન લિમા બૈના યદીહી મિનત તૌરાતી વઆતૈનાહુલ ઇંજીલા. સો તો શબ્દ ઇંજીલા અહીંયા જો અરબીમાં આપણે અહીંયા ગોતવું પડશે. અહીંયા ઇંજીલા તો તમને દેખાય છે ટ્રાન્સલિટરેશન અંદર ઇંજીલ જે છે એ નેમ છે બાઇબલનો. તો ખુદા બાઇબલની વાત કરે છે. અને પછી ફીહા શું હતું? ફીહા એના અંદર પ્રેપોઝિશન છે, એના અંદર શું હતું? ઇંજીલના અંદર હુદન વ નૂરન. તો અહીંયા આવી ગયો શબ્દ નૂરન.
રાઈટ? તો આ પણ ડાયરેક્ટ રેફરન્સ છે નૂરનો. અને અહીંયા કીવર્ડ શું છે? આ ડાયરેક્ટ રેફરન્સ છે નૂરનો, અને અહીંયા પણ હિદાયત અને નૂરની વાત કરવામાં આવી છે. અને અહીંયા જસ્ટ હું એ વાઝ નો શબ્દ એટલે કર્યું કે વાંચવામાં બરાબર નહોતું આવ્યું, પણ આપણે ડિસ્કસ કરશું. હવે કોઈ છે ભાઈ બહેન જે ઇંગ્લિશમાં વાંચવા ચાહશે? જી બેન. Yeah, and we sent, following in their footsteps, Jesus, the son of Mary, confirming that which came before him in the Torah. And we gave him the gospel, in which was guidance and light, and confirming that which preceded it of the Torah as guidance and instruction for the righteous. सुभान उर्दू में भी पढ़ लें अनिला. और अब हम मैं पढ़- जी पढ़ें. अच्छा, अनिला के अलावा कौन है वो पढ़े? अब मैं पढ़ूं? जी बिल्कुल पढ़ें. नूरजहां। जी बिल्कुल पढ़ें. और हमने इनके पीछे ईसा बिन मरियम को भेजा, जो अपने से पहले की किताब यानी तौरात की तस्दीक करने वाले थे, और हमने इन्हें इंजिल अता फरमाई, जिसमें नूर और हिदायत थी, और वो अपने से पहले की किताब तौरात की तस्दीक करती थी, और वो सरासर हिदायत व नुसरत थी पारसा लोगों के लिए. सुभान अल्लाह. हिदायत व नसीहत थी पारसा लोगों के लिए. बहुत ही शानदार पढ़ा आपने. બ્યુટીફુલ. મુબારકબાદ. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. આમ બહુ ખુશી થાય છે જ્યારે તમે આગળ આવીને વાંચો છો, તો બહુ જ ખુશી થાય છે. અને ખુશી થાય છે કે ઉર્દુ વાંચવાળા એકથી વધારે છે, તો દેટ્સ વન્ડરફુલ. કેમ કે આપણે બધા ઇંગ્લિશ તો વાંચી લેશું આજ જમાના અંદર, વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝના અંદર, પણ આપણે ફસી જઈએ છીએ જ્યારે અરબી, ઉર્દુ અને ગુજરાતીની વાત થાય છે, રાઈટ? તો આઈ એમ વેરી હેપી કે આપણે જમાતના અંદર એટલું ટેલેન્ટ, લેંગ્વેજનું એટલી એજ્યુકેશન છે. અને મોલાની કેટલી ખુશી થતી હશે, કેમ કે મોલાએ ફરમાવ્યું કે આપણા પાસે લેંગ્વેજીસની તાલીમ હોવી જોઈએ. સો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. તો તમે વાંચ્યું ઉર્દુના અંદર અને ઇંગ્લિશના અંદર. ચલો આપણે ગુજરાતીમાં બી વાંચી લઈએ, તો પછી આપણે ડિસ્કસ કરીએ. જી યાસ્મીન. અને અમે તેમની પાછળ ઈસા ઇબ્ને મરિયમને મોકલ્યા, જે પોતાનાથી પહેલાની કિતાબ એટલે કે તૌરાતનું સમર્થન કરવાવાળા હતા. અને અમે તેમને ઇંજીલ પ્રદાન કરી, જેમાં નૂર અને હિદાયત હતી. અને તે પોતાનાથી પહેલાની કિતાબ તૌરાતનું સમર્થન કરતી હતી. અને તે સ્પષ્ટ હિદાયત અને તાલીમ હતી અલ્લાહથી ડરનારાઓ માટે. બ્યુટીફુલ. તો તમે જોઈ રહ્યા છો કે આ વર્ડ્સના અંદર આટલું બધું કાંઈ ફરક નથી દેખાતું. ખુદા એ જ વાત કરી રહ્યો છે, પણ અહીંયા જે છે બીજો દિવસ થઈ ગયો છે, દિવસ બદલાઈ ગયો છે. આ હઝરત મૂસા અલૈહિસ્સલામનો દિવસ નથી. લિટરલી 1000 વર્ષ પછી, 1000 વર્ષ વહી ગયા, એના બાદ હઝરત ઈસા અલૈહિસ્સલામ આવ્યા અને એની કિતાબ ઇંજીલ, બાઇબલ આવી ગઈ. અને શું ફરક થયું? ખુદાએ શું કહે છે કુરાન અંદર? એ જ વાત, ગાઈડન્સ અને હિદાયત. યાની કે આ દુનિયાના અંદર આ બનાવ બનતું આવી જ રહ્યું છે. એક અજીબ ગરીબ દુનિયા અંદર દુનિયાનો ખેલ બિછાવેલો છે ખુદાએ. અને આપણે ખબર છે ને, જ્યારે પેગમ્બરને પૂછવામાં આવ્યું કે ભાઈ તું ખુદાએ દુનિયા શું કામ બનાવી, આવી દુનિયા શું કામ બનાવી, એટલી વ્યાધિ, એટલી મગજમારી શું કામ બનાવી? તો કહે છે એક જ પર્પઝ માટે, કે તમે ખુદાને ઓળખી જાઓ. અને આપણે જાણીએ છીએ ખુદાની તાવીર જે છે ઇમામે સમાન છે. અને જે ઇલ્મથી આપણે જે સમજી રહ્યા છીએ કે જે 1000 વર્ષ યહૂદીઓના હતા, જેમાં હઝરત મૂસા અલૈહિસ્સલામ આવ્યા, એ જ હિદાયત અને નૂર હતું. એના બાદ હઝરત ઈસા અલૈહિસ્સલામ આવે છે, બાઇબલ લઈને, ઇલ્મ લઈને દાવત દે છે, એ જ હિદાયત અને નૂર. એના બાદ પછી પેગમ્બર મોહમ્મદ આવે છે. તો ખુદા ક્યારે પણ એના મોમિનીન, રાઇચસ, મુત્તકીના, ક્યારે પણ એના મોમિનોને વગર હિદાયત અને નૂરથી વગર એ નથી રાખતો. ઠીક છે ને? આ વાત આપણે સમજમાં આવી ગઈ છે. અને જે બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાત અહીંયા જે છે, જે આપણે અરબી છે ને અહીંયા, આ જે છે ને મુસ્તકન, કે ઇંગ્લિશમાં શું વાંચ્યું આપણે? કન્ફોર્મિંગ.
એના ઉપર આપણે શહાદત દેતા હતા કે હા, જ્યારે હઝરત ઈસા અલૈહિસ્સલામ આવ્યા તો ઈસા અલૈહિસ્સલામ કીધું કે હા, મારા પહેલા જે ખુદાના નાતિક પૈગંબર હતા એ હઝરત મૂસા અલૈહિસ્સલામ હતા. અને આપણે હમણાં કુરાનની કિતાબ વાંચી રહ્યા છીએ. કુરાનજી હઝરત મોહમ્મદ ઉપર નાઝિલ થઈ. ક્રિશ્ચિયન માને મુસ્લિમને કે રાઈટ કે નો રોંગ, એ લોકો નો માને, કોઈ ફરક નથી પડતું. બિંગ મુસ્લિમ, બિંગ સ્માઇલી મુસ્લિમ, આપણે જ્યારે કુરાનને વાંચીએ છીએ તો આપણે જાણીએ છીએ કે જે જ્યુસ છે એ બી ખુદાના માનવાવાળા હતા, એ લોકો પર કિતાબ નાઝિલ થઈ. જે ક્રિશ્ચિયન છે એ લોકો બી ખુદાના માનવાવાળા હતા, કિતાબ નાઝિલ થઈ. અને કુરાન જે છે એ શહાદત આપે છે કે એક ટાઈમ ઉપર જ્યારે જે હઝરત મૂસાની કિતાબ હતી એ સાચી કિતાબ હતી, હઝરત ઈસાની કિતાબ હતી એ સાચી કિતાબ હતી, પણ એમાં ફેરફાર કરી દેવામાં આવ્યું છે, એ તો આપણે સમજી ગયા. પણ કુરાન જે છે એ કહે છે કે આ કિતાબો જે છે એ ખુદાના પૈગંબર લઈને આવ્યા હતા, ઇમામ ભેગા હતા. તો એ જ બનાવ બનેલો છે અને આપણે એઝ ઇસ્માઇલી મુસ્લિમ એક્સેપ્ટ કરીએ છીએ કે આ પીપલ ઓફ ધ બુક છે અને એ લોકો પર ખુદાએ કિતાબ નાઝિલ કરી હતી, જેવી રીતે કુરાન મુસલમાન ઉપર પણ નાઝિલ થઈ છે. લેટર ઓન માણસોએ નામ લગાવી દીધા કે ભાઈ આ ક્રિશ્ચિયન છે ને કે આ જ્યુઝ છે કે મુસ્લિમ છે, પણ આ તો ખુદાની આદત છે. ખુદા હિદાયત માટે કિતાબ નાઝિલ કરે છે, નૂર નાઝિલ કરે છે, ઇમામ આવે છે દુનિયાના અંદર હંમેશા, અને પછી માણસો પોતે ફેરફાર કરી નાખે છે, અમુક થોડા પૈસા માટે ખુદાની હિદાયતના અંદર બદલાવ લાવી દે છે. તો એ આપણે સમજી રહ્યા છીએ. તો અહીંયા જ્યારે આપણે નૂરના ડાયરેક્ટ રેફરન્સ સ્ટડી કરી રહ્યા છીએ, શું કામ? ઇમામ શનાસીના માટે. શું આપણે સમજી રહ્યા છીએ? આપણે એ સમજી રહ્યા છીએ કે ખુદાનો જે નૂર છે એ હંમેશા અનાકાળથી આપણે કહી છે ને છે, અને એના સ્વરૂપ બદલાય છે. કેવી રીતે? કે ખુદાનો જે હિદાયત, ખુદાની જે પેગામ છે, હઝરત મૂસા લઈને આવ્યા, પછી હઝરત ઈસા લઈને આવ્યા. તો અહીંયા આ વર્ષના અંદર સૂરે માયદા વર્ષ 46ના અંદર આપણે એ જ સમજાવવામાં આવી રહ્યું છે કે ખુદાના પૈગંબર ઈસા ઇબ્ને મરિયમ, મરિયમના દીકરા, બીવી મરિયમના દીકરા હઝરત ઈસા અલૈહિસ્સલામ ખુદાના નાતિક હતા, અને એ પણ હિદાયત અને નૂર લઈને આવ્યા હતા. તો આ પણ ડાયરેક્ટ રેફરન્સ નૂરનો, પણ આ વર્ષના અંદર બાઇબલની વાત થઈ રહી છે કે આ બી ખુદાની સાચી ચોપડી હતી, જેની કુરાન ગવાહી દે છે. કુરાન ગવાહી દે છે કે ખુદાના પૈગંબર ઉપર નાઝિલ થઈ હતી, પણ એમાં જે છે પછી જેને ફેરફાર કરી દેવામાં આવ્યું. પણ મકસદ એ છે કે આજે અગર આપણે 2025ના અંદર બેઠા અને આપણે નૂરને સમજવાની કોશિશ કરી રહ્યા છીએ, તો આપણે એ સમજવું જોઈશે કે નૂર જે છે હંમેશાથી છે, અને ખુદાએ ક્યારે પણ પોતાના મોમિનીનને, ખુદા જે છે રિસ્કનો માલિક કહી છે ને આપણે કે ખુદા આપણા રિસ્કનો માલિક છે, તો જેના પાસે જેટલી અક્કલ ને એટલું વિચાર કરશે. કોઈ ધંધા રોજગારને કે ફિકર નહીં કરો, મોલા રિસ્કનો માલિક છે. તો આટલું ખુદાને જાણે કે ખુદા જે છે આપણું પેટ ભરાય ખાવા માટે. અરે ખુદા તો ખાવાનું જાનવરને પણ આપે છે, તો શું ઇન્સાનને નહીં આપે? જેના પાસે ઇલ્મ હશે ને એ સમજશે કે જે રિસ્કના માયના છે એ પોતાના બદનના માટે, રૂહના માટે અને અક્કલના માટે હંમેશા એ રિસ્ક દેવા વાળો છે ને એ દે છે. કેના માટે? જે લોકો મોમિનીન છે એ ઓળખે છે, સમજે છે. તો આ આયતના અંદર આપણે સમજાવવામાં આવી રહ્યું છે કે ખુદાએ નૂર મોકલું, કિતાબ મોકલી. પૈગંબર મોહમ્મદના પહેલા 1000 વર્ષ પહેલા હઝરત ઈસા અલૈહિસ્સલામના જમાના અંદર, પણ જે લોકો બાઇબલની અંદર જે હિદાયત આવી હતી, જે પૈગંબર હતા, અને હઝરત ઈસા અલૈહિસ્સલામના ભેગા જે પીટર સાયમન જે ઇમામ હતા, અને પછી ઇમામતનો સિલસિલો ચાલતો આવ્યો. પણ જે લોકોએ હિદાયતને ન માન્યું, નૂરને ન માન્યું, પોતાની નફસે અમારાને ફોલો કર્યું ને દુનિયાની ઇન્ટરેસ્ટમાંથી વાહે ગયા, તો શું થયું કે એ લોકો ક્યારે જે છે એ જ્યારે નવા પૈગંબર આવ્યા, 1000 વર્ષ પૂરા થયા, હઝરત મોહમ્મદ આવ્યા, 600 વર્ષ બાદ હઝરત મોહમ્મદ આવ્યા, તો એ લોકોએ એ મઝહબને કબૂલ ન કર્યું. જ્યારે કે આપણે જાણીએ છીએ કે આપણા દાયુ ફિદાયુની કિતાબોમાં મળે છે કે જે અબુ હરેરા હતા, હઝરત ઈસા અલૈહિસ્સલામના છેલ્લા જે મોટા સ્કોલર હતા, અને જેને ઇલ્મ હતું, એ પૈગંબર મોહમ્મદને જોઈને તરત ઓળખી ગયા કે આ આવાવાળું પૈગંબર છે. તો ખુદાએ કહેવામાં આવે છે કે ગોસ્પેલના અંદર બુક ઓફ જેમ્સના અંદર જે છે અહેમદની વાત કરેલી છે કે ખુદાના પૈગંબર અહેમદ આવશે, જે નેક્સ્ટ પૈગંબર હશે, જે નેક્સ્ટ નાતિક હશે. અને અહેમદ જે હતું પૈગંબર મોહમ્મદનું નામ હતું. કહેવાનો મકસદ એ કે ખુદાની હર કિતાબના અંદર
ફ્યુચર અને પાસ્ટ બે સમજાવવામાં આવે છે અને એ બતાવવામાં આવે છે કે જો હિદાયત અને નૂર હંમેશા હાજર અને મોજૂદ છે. આપણા માટે આજે હાજર ઇમામના સાથે આપણે 2025ના અંદર જ્યારે આ કુરાનની વર્ડ સમજી રહ્યા છીએ તો આપણે સમજમાં આપણી મગજ ખુલવું જોઈએ કે જી બાઇબલની કિતાબ છે, હઝરત ઈસા અલૈહિ સલામ છે, એ બી ખુદાના તરફથી આવ્યા હતા, ઇમામ એના ભેગા હતા. પણ જ્યારે ટાઈમ આગળ ચાલે છે તો માણસો કિતાબોમાં ફેરફાર કરી નાખે છે. આજે આપણે માણસો મુસ્લિમ કહે છે, ઇસ્માઇલી કહીએ છીએ, ઠીક છે, જે લેબલ માણસો ઇસ્માઇલીઓ પોતાને ઇસ્માઇલી નથી કીધું, યાદ રાખજો. મૌલાના ઇસ્માઇલથી આપણું નામ ઇસ્માઇલી પડી ગયું. આગા ખાનનો ટાઇટલ મળ્યો હાજર ઇમામને, મૌલાના બાપાને અને પછી આપણા ઉપર આગા ખાની આવી ગયું. તો માણસો નામ બનાવી નાખે છે, પણ આપણે સમજવું જોશે કે નામમાં કાંઈ નથી. હકીકત જે છે એ ખુદાની જ્યારે હિદાયત મળે છે, ખુદાનું જ્યારે નૂર મળે છે, ત્યારે જે લોકો માને છે એ લોકો ઇમામના સાથે, નાતિકના સાથે. તો આજે આપણે હઝરત ઈસા અલૈહિ સલામને માનીએ છીએ, હઝરત મૂસા અલૈહિ સલામને માનીએ છીએ, પણ એમ નથી કહી શકતા કે ભાઈ ચલો તમે જે છે ને જ્યુસ છો તો તમે સારા છો, યા તમે ક્રિશ્ચન છો તો બી તમે સારા છો. નહીં, આપણે ઇમામના સાથે રહેવાનું છે, જીવતા જાગતા હાજર અને મોજૂદ ઇમામ. અને હાજર અને મોજૂદ ઇમામ જે છે એ ઇસ્માઇલી મઝહબના અંદર છે. સુન્ની ઇસ્લામમાં અંદર બી નથી. કિતાબ છે, ઇમામને મૂકી દીધું છે. નૂર અને કિતાબ, હિદાયત અને નૂર બે હંમેશા ભેગું હોય છે. તો આજે આપણે કહીએ કે આજે આપણે કુરાન સ્ટડી કરી રહ્યા છીએ તો કિતાબ છે, હિદાયત છે, ઠીક છે. તો નૂર કોણ છે? નૂર ઇમામે ઝમાન છે. તો આ બે બરાબર આપણે મગજના અંદર બેસાડવાનું અને સમજી જવાનું કે ખુદાએ હંમેશા આપણા માટે આ બે ચીજો મોકલેલી છે. હવે આપણે જોઈએ શું છે નેક્સ્ટ. તો માશાલ્લાહ આપણે આજે બરાબર ટાઈમ પર ખતમ કરી લીધું. આઈ થિંક હું એ ઓછું જ પ્રિપેર કર્યું કેમ કે હર ક્લાસના અંદર આપણે ખતમ નથી કરી શકતા. તો કહેવાનો મકસદ એ કે આપણે જે છે 2 રેફરન્સીસ, આ લાસ્ટ સ્લાઇડનું લાસ્ટ ટાઈમનું છે, 2 રેફરન્સીસ કરેલા આજે, સૂરે માયદા 44, સૂરે માયદા 46. અને આપણે શું આજની જે મેઇન કીવર્ડ આપણે હુદન બનવું, હિદાયત અને નૂર. છેલ્લી ક્લાસના અંદર આપણે શું વાંચ્યું હતું? કજ્જાકુમ મિનલ્લાહ નૂરુમ વ કિતાબ મુબીન, મેનિફેસ્ટ બુક. નૂર અને કિતાબ મુબીનને આપણે બરાબર સમજ્યું હતું. આજે આપણે હિદાયત અને નૂરને સમજ્યું છે. તો એની સમરી બરાબર કરીએ કે બરાબર સમજી ગયા છે કે ખુદાની હિદાયતનો સિલસિલો ક્યારે ખતમ નથી થતો. હિદાયત કેવી રીતે આવે છે? ઇમામે ઝમાન હંમેશા હાજર અને મોજૂદ છે, એનો નૂર હંમેશા હાજર અને મોજૂદ છે. અને એ ઇમામ જ છે જે આપણને આસમાની કિતાબ, હેવનલી બુકની સમજ આપે છે. અને કિતાબ ઇન ઇટ સેલ્ફ નૂર છે. જો નૂરનો શબ્દ જે છે બહુ જ બ્રોડ છે, તો કિતાબ પોતે એ નૂર છે. પણ એ નૂર ત્યારે બને છે જ્યારે એને સમજાવવાવાળો મોલ્લિમ, ટીચર, ગાર્ડિયન, ઇમામ હોય છે. કિતાબ તો બીજાઓ પાસે છે આજે, બાઇબલ બોલો કે તોરા બોલો કે કુરાન બોલો, છે માણસો પાસે અને વાંચે છે, પણ એ લોકો તો ઇમામને નથી માનતા, ઇમામને નથી ઓળખતા. તો શું આપણે સમજ મળે છે કે ખાલી અગર હિદાયત હોય અને નૂર ભેગું ન હોય, કે નૂર હોય ને હિદાયત ન હોય, કામ નહીં બનશે, બે હોવું જોઈએ. તો આજે જ્યારે આપણે કુરાનની કિતાબ વાંચીએ છીએ, આપણા પાસે કુરાનનો જે ટીચર છે, જે ઇમામે ઝમાન છે, એ જ્યારે મોજૂદ છે, હાજર છે, અને આપણે એની હિદાયતને માનીએ છીએ ત્યારે આપણે ઇલ્મ મળે છે. કિતાબના હોવા છતાં એના અંદર જે નૂર સમાવેલું છે એ બધાને નથી મળી શકતું. એ લોકોને જ મળે છે જે લોકો ઇમામની ફરમાન બરદારી કરે છે. જેવી રીતે મૂસા અલૈહિ સલામના જમાના અંદર જ્યારે હઝરત મૂસા અલૈહિ સલામ કોહે તૂર ઉપર ગયા અને મૌલાના હારૂનને બેસાડીને ગયા, અને માણસોએ તરત શું કર્યું, સામરીએ પોતાનું કેરેઝમેટિક પોતાનું જે એને ચીકની ચીપડી વાતું કરવા વાળો હતો, અને માણસોથી ગોળ લીધું અને આ બનાવી નાખી, એ બછડો બનાવી નાખ્યો અને બધાને એની ફરમાબરદારી પર લગાવી નાખ્યું. આ મૂસાના કિસ્સાના અંદર આપણે જાણીએ છીએ. અને હઝરત મૂસા જ્યારે નીચે આવે છે પાછા કોહે તૂરથી, તો નારાજ થાય છે, ગુસ્સા થાય છે કે હું તમારા પાસે ઇમામ મૂકીને ગયો હતો, તો તમે કેમ આ સોનાના બછડાની ઇબાદત કરવા માંડ્યા? તો આ માણસોની આદત છે કે એ લોકો ઇમામને મૂકી દે છે. અને આપણે બી ઇસ્માઇલી આટલા ખુશકિસ્મત છીએ કે આપણા પાસે ઇમામ છે.
અને ઇમામની જ્યારે આપણે હિદાયતને માનીએ છીએ, એની ફરમાનબરદારી કરીએ છીએ, આજના જમાના અંદર, કયામતના જમાના અંદર કોઈ હુદૂદે દીન નથી. ઇમામ પોતે જ આપણને સીડીઓ ચડાવે છે અને આપણે આગળ વધીએ છીએ. તો મારા ખ્યાલથી હા, આ 2 વર્ષ આપણે કરી, એન્ડ ધેટ્સ ઇટ. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, આપણે આજે પૂરું લેસન પૂરું કરી લીધું. મોલાની બહુ જ રહેમત છે. હવે તમે ક્વેશ્ચન કરો તો આપણે ડિસ્કશન કરી શકીએ કે તમારા ક્વેશ્ચન પર બેઝ કરીને. આજકાલ ક્લાસના અંદર ક્વેશ્ચન આન્સર બહુ લાંબા ચાલે છે, તો હું એ ક્લાસમાં લિમિટેડ 2 વર્ષ કરી, અને હવે આપણે કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો આપણે ડિસ્કસ કરી શકીએ, અને વધારે ઊંડાણમાં આ 2 કોન્સેપ્ટ જે છે, હુદન વ નૂરન, એને વધારે નીડ હોય તો આપણે ડિસ્કસ કરી શકીએ. Yali Madat Nehmat Sahaba. ઘણી બધા Thank you, Nehmat Sahaba, for your time and knowledge. Okay, one thing which I was not able to understand कि हम कह रहे थे कि जब इमामत थी हमेशा से ही, राइट? लेकिन इमाम उस वक्त जाहिर तो नहीं थे जैसे पिछले नातिक के दौरान, तो लोग उनको कैसे पहचानते? बहुत अच्छा सवाल. તો આપણે બધા સમજી ગયા કે અગર નાતિક હતા અને તો માણસો ઇમામને કેવી રીતે ઓળખતા હતા, એનો બહુ સિમ્પલ જવાબ છે કે જેવી રીતે આપણે મૂસા અલૈહિસ્સલામના કિસ્સા અંદર જોઈએ છીએ ને કે હઝરત મૂસા અલૈહિસ્સલામ કોહે તુર ઉપર ગયા અને શું કીધું કે હું છે ને હારૂનને મારો જાનેશીન બનાવીને જાઉં છું. હું હારૂનને તમારા ઉપર આયત કરીને જાઉં છું, નોમિનેટ કરીને જાઉં છું, તમે હારૂનની વાત માનજો. તો આપણા માટે એક અચંબો લાગે છે, કેમ કે આપણે જ્યારે પાસમાં જઈને જોઈએ છીએ તો આપણે અરે આ લોકો તો જ્યુઝ છે, આ લોકો શું જાણે ઇમામ તો આપણા પાસે છે, ઇમામ તો આપણા પાસે છે. પણ એ ટાઈમના અંદર પણ ઇમામ હતા મૌલાના હારૂન અલૈહિસ્સલામ, અને હઝરત મૂસા અલૈહિસ્સલામે બરાબર ગાઈડ કર્યું કે હું જાઉં છું, પણ મારા બાદ તમે હારૂનની હિદાયત પર, મૌલાના હારૂનની હિદાયત પર ચાલજો. તો ઇમામ તો લોકોના ભેગા હતા. અને એ પણ યાદ રાખજો કે એવા માણસો હતા જે ઇમામની ફરમાનબરદારી કરતા હતા, ઇમામને ઓળખતા હતા. હર જમાનાના અંદર એવા માણસો હોય જ છે જે લોકો ઇમામને, નાતિકને ઓળખે છે બરાબર, એ લોકો પાસે શનાખ્ત હોય છે ને એ લોકો બરાબર ફરમાનબરદાર હોય છે. પણ મેજોરિટીની જ્યારે વાત થાય છે એ લોકો ઇગ્નોરન્ટ રહે છે. તો મને ઉમ્મીદ છે કે આ વાત સમજ આવી રહી છે નીલા, કે ઇમામ તો હાજર મોજૂદ હતા. આપણા માટે શાયદ આ ડિફિકલ્ટ છે ટુ કોમ્પ્રિહેન્ડ કે કેવી રીતે એ લોકો શું ઇમામ કહેલાવતા હતા. હા, એ લોકોનો બરાબર એમ કહેવામાં આવતું કે આ ઇમામ છે, એ લોકોને કહેવામાં આવતું હતું. પણ ઓવર ધ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ જો એ લોકો રાબીઝ કહે છે ને, જેવી રીતે આપણા કુરાન અંદર જોયું કે ટ્રાન્સલેશન અંદર આવ્યું વર્ડ રાબીઝ કે પ્રીસ્ટ, તો જે ટાઈમ અને જે લેંગ્વેજ હતી એ હિબ્રુ જબાન હતી, રાઈટ? તો હિબ્રુ જબાનથી એ લોકો રાબાઈ અને જે વર્ડ છે એ ચાલતા આવ્યા છે. તો આપણા માટે જ્યારે આપણે વાહે જોઈએ છીએ તો એ લોકો પાસે તો રાબાઈ હતા, એ લોકો પાસે તો ઇમામ નહોતા. પણ આજે આપણે જાણીએ છીએ કુરાનના હવાલાથી, કુરાનના અંદર ઇમામુન નાસ અને ઇમામુલ મુત્તકીન, તો ઇમામ જે શબ્દ અરબી ભાષાના અંદર છે અને એના માયના બી અરબીના અંદર જઈએ તો આપણે હેરાન થઈ જશું. પણ આપણા માટે આ ટાઈમના અંદર જે શબ્દ આપણે દેવામાં આવ્યું છે એ ઇમામ છે. તો આજે આપણે ઇમામને ઇમામ કહીએ છીએ, એ લોકો શાયદ રાબાઈ કહેતા હશે એ જમાના અંદર, આપણે નથી ખબર. પણ કુરાનના અંદર જે વર્ડ્સ છે અને રબ્બાનીયુના જે શબ્દ આવેલું એ આપણે સમજ દઈ છે કે એ લોકોના પાસે ઇમામ્સ હતા. કેમ કે રાબાઈ એક થયું, રબ્બાનીયુના જે છે એ મલ્ટિપલ્સ પ્લુરલ છે. તો એ લોકોના પાસે બી ઇમામતનો સિલસિલો ચાલતો આવે છે. પણ જે લોકો ઇમામને હિદાયતમાં રહ્યા એ લોકો ઇમામના ભેગા રહ્યા. અને આ જમાના અંદર થવામાં હંમેશા થાય છે કે જેવી રીતે પૈગંબર મોહમ્મદની મિસાલ લઈએ ને આપણે, કે પૈગંબર મોહમ્મદ જ્યારે નાતિક આવ્યા બધા માણસોએ જે લોકો મુસ્લિમ હતા માન્યું, પણ જેવી રીતે પૈગંબરે મૌલા અલીનું અનાઉન્સમેન્ટ કર્યું, 40 જણા નહોતા ઇમામના સાથે. આપણે જાણીએ છીએ આ વાત કે 40 જણા નહોતા, પણ 40 કરતા ઓછા તો હતા ને ઇમામના સાથે. અમુક હતા પણ મેજોરિટી 10,000 વર્સિસ નોટ ઇવન 40. તો થોડાક જ હોય છે જે લોકો પાસે ઇમામની શનાખ્ત હોય છે અને એ લોકો ઇમામને ઓળખે છે. કેમ કે ઇમામની ઓળખ હોવી ઇલ્મ અને અમલના સાથે, અને પછી બાતિનના અંદર એને ઓળખવું અને પછી એની ફરમાનબરદારી કરવી,
આ જે છે એના માટે જે છે આપણે ઇલ્મ અમલની દોલત જ્યારે હોય અને આપણે સિન્સિયરલી પોતાની કાર્નલ સોલના પાછળ ન જાતા હોય, દુનિયાની ખ્વાહિશાત, દુનિયા દુનિયા દુનિયા, તો જ આપણા પાસે આ zikr ઇબાદત અને શનાસી જે છે એ વધતી જાય છે અને આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ. અધરવાઇઝ આજે બી ઇમામ છે, પણ બધા ઇસ્માઇલી ઇલ્મમાં આટલો ઇન્ટરેસ્ટ લે છે? જવાબ આપણે સામે છે. जी, thank you. તો ઝેવી કહે છે કે ઇટ ઇઝ ધ સ્પિરિચ્યુઅલ આસ્પેક્ટ ઇઝ નોટ રેકગ્નાઇઝ. અગર તમે કહો છો, કેમ કે આપણે પાસ્ટની વાત કરી રહ્યા છીએ ને, તો પાસ્ટના અંદર આપણે જ્યારે જાણીએ છીએ તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે એ લોકોનું મોટું ઇમ્તહાન ક્યારે આવ્યો. તમે જો આપણે છે ને પ્રેઝન્ટથી પાસ્ટને સમજી શકીએ છીએ. પ્રેઝન્ટ આપણે કેને કહીએ છીએ? હઝરત મોહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમનું એ બી પાસ્ટ જ છે, પણ આ નિયર પાસ્ટ છે ને એનું બહુ વધારે પાસ્ટ છે. પણ આપણે બે પીરિયડને લઈને સમજી શકીએ છીએ કે આપણે જોઈએ છીએ કે હઝરત મોહમ્મદ જ્યારે નાતિક હતા, એના સાથે બધા ગ્રુપ ઓફ પીપલ હતા અને મૌલા અલીના માટે કેટલી બધી હદીસો છે મૌલા અલીના માટે, જે બતાડે છે કે મૌલા અલી જ એના જાનશીન છે. દાવતે ઉશીરા જ્યારે પેગમ્બરે અનાઉન્સ કર્યું, ત્યાંથી જ મૌલા અલીને જ બધાને દેખાડતા હતા કે કેવી રીતે મૌલા અલીના જાનશીન છે. પણ જ્યારે ટાઈમ આવ્યું ને ટેસ્ટનું ગદીરે ખુમના અંદર, તો અને પેગમ્બરે મૌલા અલીનો હાથ ઉપર કરીને કહી દીધું, મન કુંતુ મૌલા ફાઝ અલી મૌલા, માણસો માયના નહીં. અને જે લોકો બહુ ક્લોઝ રિલેશનશિપના અંદર હતા પેગમ્બર સાથે, અને એ લોકો જ હઝરત અબુ બકર ને બધા જેટલા છે એ લોકો આપણે જાણીએ છીએ કે સુન્નીના અંદર ખલીફા થઈ ગયા અને ઇમામ અલગ થઈ ગયા. તો એ ભાગને આપણે જાણીએ છીએ, વગર એના અંદર જાતા આપણે એ માઇન્ડમાં રાખવું પડશે કે નાતિકના ટાઈમના અંદર બધાએ જાહિર કે બાતિન બેયને માને છે. પણ જ્યારે નાતિક જાઈને કહે છે કે મારો જાનશીન હવે હું જાઉં છું ને મારા ખલીફાને તમે માનજો, ત્યારે પ્રોબ્લેમ સ્ટાર્ટ થાય છે. અને આની મિસાલ જે છે આના અંદર ઘણી બધી એક્ઝામ્પલ હું તમને દઈ શકું છું, પણ પહેલે હું સિમ્પ્લિફાય આનો આન્સર કરું કે તમે કહો છો કે શાયદ રૂહાનિયતના અંદર લોકો ના ઓળખા. નહીં, જાહિરના અંદર ના ઓળખા. કેવી રીતે? તમે ખાલી આ દિમાગમાં રાખો, મગજમાં રાખો કે પ્રોફેટ મોહમ્મદ હતા, કહી છે કે હું મૌલા અલીને પોતાનો જાનશીન બનાવું છું, તો આંખોથી લોકોને મૌલા અલી દેખાતા હતા, કાનથી પેગમ્બરની હિદાયત સાંભળવામાં આવી હતી. પણ કેમ મૌલા અલીને ન માન્યું? કેમ કે દુનિયાવી લીડરશિપની લાલચ આવી ગઈ અમુક માણસોના દિલના અંદર. કેમ કે પેગમ્બર મોહમ્મદના પાસે દુનિયાવી લીડરશિપ અને દીની લીડરશિપ બે હતી. પણ પેગમ્બરના દુનિયાના માંથી જવા બાદ દુનિયાવી લીડરશિપ છે એ બીજી ડિરેક્શનમાં ચાલી ગઈ અને દીની લીડરશિપ મૌલા અલી પાસે રહી. અને એ જ ઇમામતનો સિલસિલો આજ ચાલતો આવ્યો છે. અગર આપણે આ ચીજને સમજીએ છીએ તો આપણે વધારે પાસ્ટમાં જઈએ. જ્યારે હઝરત મૂસા અલૈહિસ્સલામ આવ્યા અને કીધું કે જો મૂસા અલૈહિસ્સલામની જિંદગીના અંદર આ બનાવ બન્યો કે ઇમામને મૂકીને જાય છે અને પાછળથી આ સામરીજી છે માણસોનું દિલ ફેરે છે અને એ બછડો બનાવે છે અને પછી રૂહાની તौर પર અવાજો બી કાઢે છે. તમને ખબર છે જે હેરતની વાત છે, એ એટલો ચાલાક જાદુગર હતો, એ માણસોને કહે છે કે આ સાચો આશ ખુદા છે અને એને આમાંથી અવાજ બી આવે છે. હવે સોનાનું બછડો, એમાંથી અવાજ ક્યાંથી આવશે? પણ એમાંથી અવાજો આવતી હતી. તો માણસોએ તો યકીન કર્યું, આ તો મોજીઝો છે કે બછડાના અંદરથી વાત છે. ઇમામ હાજર મોજૂદ છે, સામરીની વાત માની લે છે અને ઇમામને મૂકી દે છે. તો કહેવાનો મકસદ એ થયું કે જ્યારે આપણે આ બનાવને જોઈએ છીએ તો મૌલાના હારૂનના બાદ કેટલા ઇમામ આવ્યા? હર પેગમ્બરના બાદ એક નાતિકથી બીજા નાતિકના વચમાં કેટલા ઇમામ હોય છે? એ બધાએ ઇમામને જે સિલસિલો ચાલતો આવો રહેવું જોઈએ ને, ચાલતા 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 હઝરત ઈસા અલૈહિસ્સલામ નાતિક આવ્યા. તો જાહિરમાં ઇમામ તો હાજર અને મોજૂદ હતા, પણ એ લોકોએ ન માન્યા. તો હઝરત ઈસા અલૈહિસ્સલામ જ્યારે આવ્યા અને કીધું હું ખુદાનો નાતિક છું, અને ઇમામ એના ભેગા હતા. ઇમામે જે હઝરત ઈસા અલૈહિસ્સલામને ઇસ્મે આઝમ આપેલું હતું.
તો માણસોએ શું કીધું? ના, અમે હઝરત મૂસાને તો માનશું, એની ચોપડીને કિતાબને માનશું, પણ હઝરત ઈસા અલૈહિસ્સલામને નહીં માનશું. એમાંથી અમુક એવા હતા જે લોકો બધાય જ્યુઝ હતા, યહૂદી હતા, એ લોકો હઝરત ઈસા અલૈહિસ્સલામને તરત માની લીધું. જેવી રીતે પીટર, સાયમન, એ વિશાલ આપણે વાંચીએ, પોલ કે જોન, આ બધા જે છે, મેથ્યુ, આ બધા હઝરત ઈસા અલૈહિસ્સલામને માન્યા તરત, રાઈટ? અને કેટલા હતા આપણે જાણીએ છીએ? 13 ડિસાઇપલ્સ. એવું નહીં કે મોટી ફોજ બનાવી હતી હઝરત ઈસા અલૈહિસ્સલામે. ઓનલી 13 ડિસાઇપલના સાથે હતા, 13 જણા. જેવી રીતે મૌલા અલીના સાથે આપણે કહીએ ને 40 બી નહોતા. કેટલા હતા? એકચ્યુઅલી 4 નામ દેવામાં આવે છે, ખાલી 4 નામ. અને હઝરત ઈસા અલૈહિસ્સલામના સાથે 13 નામ દેવામાં આવે છે, વધારે નહીં. એ તો પછી માણસો માને છે, જ્યારે નાસ્તિક દુનિયાથી વયા જાય છે. તો એમ નથી કે બાતિનમાં નહોતા ઓળખા, જાહેરમાં પણ નહોતા ઓળખા. જેવી રીતે આજે આપણે જાણીએ છીએ કે મૌલા અલીની હિદાયત, મૌલા અલી હાજર હતા, માણસોએ ન માન્યું. પેગમ્બરને માન્યું, પેગમ્બરની કિતાબ, બસ અમે એટલું જ છે, મૌલા અલીને નહીં માનશું. એવી રીતે કરતા કરતા આપણે જાણીએ છીએ કે મૌલા અલીની ઇમામતના બાદ આજ સુધી કેટલા બધા બ્રાન્ચીસ બની ગયા છે. તો શું કામ થયું? જાહેરને ન માન્યાને આટલી જ બ્રાન્ચીસ થઈ ને. બાતિન તો મૂકી જ દે, બાતિન તો બીજી લેવલની વાત છે. બાતિનને તો હું કહીશ આપણા પર અપ્લાય થાય છે. શું બાતિનના અંદર આપણે ઇમામને ઓળખી ગયા છે? બીજાની શું કામ વાત કરીએ? કેમ કે આપણે ઇસ્માઇલી છીએ. તો અગર તમે આ કોન્સેપ્ટને કોમ્પ્રિહેન્ડ કરવાની કોશિશ કરી રહ્યા છો, તો આ બધું જાહેરી રેકોગ્નિશનની વાત થઈ રહી છે, બાતિનની નથી થઈ રહી. ફર્સ્ટ ઇઝ જાહેરી, પછી આવે છે બાતિન. તો મને ઉમ્મીદ છે કે જે બી તમને સમજમાં આવી ગયું હશે. નહીં તો તમે વધારે ક્વેશ્ચન કરો પ્લીઝ. Alright, good. Yes, thank you. I understand now because the factions always come when they have a dispute with who the next leader is going to be. Yes, and it is always physical first. Yes. Yeah. Yes. And why is it there? Power. Biggest reason is Absolutely. I want to be the powerful person. I want people to follow me. I want the name and the fame, right? તો આ બધી ચીજો જે છે એ શું છે? આ નફસે અમારાની ગુલામી થઈ ગઈ ને, હું ને મારું એમાં Yep. મુકાઈ જાય. Thank you for expanding on it. Thank you for asking. અને હું જોઉં છું મુનિરાય જ્ઞાન લખે છે, એ નૂરથી ખાક નિપાયા વણત્રંભ રચ્યો આસમાનજી. થાંભે વગર થાંભે રચ્યો આસમાનજી. હું કહીશ એ જે કુદરત આપણી જાહેર કીધી પ્રગતિયા દીન કા ઇમામ. સુભાનલ્લાહ, સુભાનલ્લાહ. આપણા પીરે કેટલા બ્યુટિફુલી એક્સપ્રેસ કરેલું, આપણે ટીચ કરેલું. સુભાનલ્લાહ, બ્યુટિફુલ જ્ઞાન. થેન્ક યુ. So Niyamat Sahib, again, looking ahead from Torah to Christianity, the same thing happened where only a few believed what the Bible said, that there will be another prophet. You said Exactly. Prophet Adam was Prophet Muhammad's name, na? Sallallahu Alaihi Wasallam. Yes, exactly. So જ્યારે હઝરત ઈસા અલૈહિસ્સલામ દુનિયાથી ચાલ્યા ગયા, એના સાથે કહે છે ને 13 ડિસાઇપલ હતા, વધારે નહોતા માણસો. એના બાદ પછી બધા હઝરત ઈસાને માનવા માંડ્યા. હઝરત ઈસાને માનવા માંડ્યા. કેને ન માન્યું? ઇમામને નહીં માન્યું. Okay. ઇમામને. તો આપણે એ સમજવાનું છે કે ખુદા ઝાલિમ નથી, ખુદા રહેમી છે. હર જમાનાના અંદર એ હિદાયત અને નૂરને મોકલે છે. જે આપણે કુરાનની વર્सेस આજે વાંચી, ખુદા હર જમાના અંદર હિદાયત અને નૂર મોકલે છે. પણ માણસો એક ચીજને લે છે ને બીજીને મૂકી દે છે. અને એ લોકો મોસ્ટલી ઇમામને મૂકી દે છે. ઠીક છે ને? અને પેગમ્બર આપણે જાણીએ છીએ હઝરત ઈસા અલૈહિસ્સલામને શહીદ કરવામાં આવ્યા. જ્યારે એ જીવતા હતા તો માન્યું નહીં, એને શહીદ કરી દીધા, પછી એને માનેલા. તો શું મોટી વાત થઈ, રાઈટ? તો આ માણસોની આદત છે કે જ્યારે જીવત હોય છે ત્યારે માનતા નથી, પાછળથી માને છે. અને પછી પાછળથી જે કન્ટિન્યુએશન જે ચાલે છે ને ઇમામતના સિલસિલો, પછી એને નથી માનતા. તો શું થયું કે તમે હંમેશા પાછળ છો માનવામાં. અમુક માણસો, બહુ મુઠ્ઠીભર માણસો હોય છે જે લોકો હંમેશા હકીકત અને હિદાયતના સાથે હોય છે.
તો પાછળથી પછી કેચઅપ બધાય કરતા હોય છે. તો કેચઅપથી જ્યાં જે શનાસી જે જોઈએ છે, જે રૂહાની તરક્કી જોઈએ છે, જે રૂહાની જે શનાખ્ત આપણે જોઈએ છે, આપણે આપણે કેમ મેં કીધું ને બાતિનની અંદર શનાસી જે જોઈએ છે, જે ઓળખ જોઈએ છે ઇમામની, એ Yeah. ઇમામના સાથે જાહેરના અંદર હોય તો થાય ને, ઇમામના સાથે નથી હોતા. તો ઇમામના જ્યારે જે લોકો સાથે છે અને પછી ઇમામની હિદાયત નથી માંગતા, ગ્રાન્ટેડ લે છે ઇમામને. તો કુરાનના અંદર ખુદા કહે છે ને સૂરે ઝુમરના અંદર કે માણસોએ મારી ખુદા કહે છે કે કદર ન કરી. હવે ખુદાની કદર ન કરી કેવી રીતે? ખુદાની કદર કેવી રીતે ન થાય? ક્યાં ખુદાને આપણે કોણ? પણ ખુદાનો નૂર જે સ્વરૂપ જે ઝહૂર થાય છે ઇમામની સુરતમાં, એને નથી માંગતા. અને તમે જ્યારે હઝરત આદમ અલૈહિ સલામની વાત કરેલી તો સેમ બનાવો બહેનોને કે હઝરત આદમ અલૈહિ સલામ જ્યારે ઇસ્મે આઝમ પોતાનું કમ્પ્લીટ કર્યું અને ખુદાએ બધાએ ફરિશ્તાને કીધું કે તમે એને સજદો કરો, તો અઝાઝેલે શું કીધું કે નહીં, હું આને સજદો નહીં કરીશ. ખુદા તને માનીશ, Yeah. ખુદા તને માનીશ, પણ હું આને સજદો નહીં કરીશ. તો શું થયું કે ખુદાને માનીશ તો ખુદા કોણ હતો? ઇમામ હતા. કેમ કે ખુદાની તાબેલ ઇમામ છે. ઇમામ That's તને right. માનું, Right તો from હું the તારા beginning. જાનશીનને ન માનું, રાઈટ? તો Yeah. ત્યાં જ પ્રોબ્લેમ થઈ જાય છે કે જ્યારે આપણું દીન છે ને એ કન્ટિન્યુએશન, ઓલવેઝ અલાઈવ. જેવી રીતે ઓલી આપણે કહીએ ને કે સ્પ્રિંગ હોય તો સ્પ્રિંગના અંદર વોટર જે હમણાં આવેલું એના બાદ પછી બદલાતું જશે, બદલાતું જશે, એ કન્ટિન્યુએશન છે. Yes. તો આંખોથી એ સેમ પાણી નથી, ચેન્જ થતું જાય છે. Right. ત્યારે આપણે એના પર જે પાણીના સાથે નથી અને આપણે કહીએ છીએ કે નહીં જે પાસ્ટમાં છે એના સાથે આપણે કમ્ફર્ટમાં આપણે રહેશું, તો આપણે આજની જે હિદાયત છે એને મૂકી આપીએ છીએ. તો આજની હિદાયતને મૂકી દઈએ છીએ તો એવું થયું કે ઇમામને મૂકી દીધા. Right. So three things that you explained, the levels, the three levels, they have always been there for the intellect. What are you referring to, 3 levels? You mentioned something when you were reading the verses of the Quran. જે સમજણ આવે છે ઇન્સાનને, જે ઇન્ટેલેક્ટ યુઝ કરે છે એનો, અને ટુ સ્ટે ઓન ધ પાથ, એન્ડ ધેન ધ બ્લેસિંગ કમ્સ. તો તમે એને એમ લ્યો ને, તમે એને એમ લ્યો અને એને ઘણા બધા વેઝ છે સમજના અંદર. તો એક સિમ્પ્લિફાઈડ આપણું બદન છે, આપણી રૂહ છે ને આપણી અક્કલ છે. ઠીક છે ને? યા Yeah. પછી આપણે કહીએ કે ઇલ્મુલ યકીન છે, એનુલ યકીન છે અને હક્કુલ યકીન છે. રાઈટ. અને આ યકીનના દરજા છે, રાઈટ? અને ઈમાન જે છે યકીનથી બને છે. તો હર જમાના અંદર અગર આપણે હું કહું આજે આપણે ઇન્સાન છીએ, આજથી 5000, 6000, 7000 એના પહેલે ઇન્સાન હતા. તો અગર ઇન્સાન હતા તો ઇન્સાનના પાસે બદન બી છે, રૂહ બી છે અને અક્કલ બી છે. અને હવે આપણે ઇલ્મથી જાણીએ છીએ કે ઇમામ તો હંમેશા હાજર અને મોજૂદ છે. તો જ્યારે ઇમામ પણ હતા અને આ માણસો પણ હતા, તો જે આજે હિદાયત છે એ જમાનામાં બી હતી. તો ઇન્ટેલેક્ટ એટલું નતું. ઇન્ટેલેક્ટ હતું, બરાબર હતું, ઇન્ટેલેક્ટ બી હતું. જો તમે એ જોવું પડશે કે આ જે દુનિયા છે ને મિલિયન્સ ઓફ યર્સ ઓલ્ડ છે, મિલિયન્સ ઓફ યર્સ, રાઈટ? Yeah. તો આજે આપણે ઇન્ટેલેક્ટને કેવી રીતે જોઈએ છીએ? આપણે એમ જોઈએ છીએ કે ખુદાની જે આદત છે કે 6 દિવસમાં દુનિયા બનાવે છે અને 7મા દિવસમાં પોતે બિરાજમાન થઈ જાય છે તખત ઉપર, રાઈટ? તો 6 દિવસને જ્યારે આપણે જોઈએ છીએ તો હઝરત આદમ અલૈહિ સલામ આવ્યા અને અઝાઝીલે આદમને ન માન્યું. પછી હઝરત નૂહ અલૈહિ સલામ આવ્યા તો તુફાન આવ્યું. પછી હઝરત ઇબ્રાહિમ આવ્યા વહાદાની તાલીમ લઈને, એને ઇમામ બનાવવામાં આવ્યું. પછી હઝરત ઇબ્રાહિમના બાદ હઝરત મૂસા અલૈહિ સલામ આવ્યા, પછી હઝરત ઈસા અલૈહિ સલામ, પછી હઝરત મુહમ્મદ આવ્યા અને કિયામતનો જમાનો આવ્યો. કિયામતનો જમાનાના આવવાના પહેલે, કિયામતના જમાનાના આવવાના પહેલે જે ઇમામ આવ્યા ને હુજ્જતે કાયમ, એ જમાતને તૈયાર કરેલું કે ઇલ્મથી તૈયાર થઈ જાય. અને જ્યારે હુજ્જતે કાયમના જાનશીન મૌલાના શાહ કરીમ જ્યારે તખત પર બેઠા અને કીધું નોલેજ ઇન્ટેલેક્ટ, નોલેજ ઇન્ટેલેક્ટ, યુનિવર્સિટીઝ ખોલવામાં આવી. તો જમાતને એ આ ટાઈમના માટે તૈયાર કરવામાં આવ્યું. તો એક લમ્હા માટે આપણે રોકાઈ જઈએ, કેમ કે આપણે શું કરીએ છીએ જ્યારે આપણે પાછળ જોઈએ છીએ તો આપણે જોઈએ છીએ અરે આપણા ગ્રેટ ગ્રાન્ડ પેરેન્ટ્સ હતા, એના પહેલા હતા, કોઈ સ્કૂલને તો કાંઈ ખબર જ નહોતી. પણ કેન યુ થિંક 7000 years before? કેમ કે ખુદાની આદત છે ને,
1000 years નો સાયકલ પર 7000 years નો બી તો સાયકલ છે. ખુદા તો રિપીટ કરે છે, એની આદત છે રિપીટ કરવાની. તજદ્દુદ અમસાલ, રાઈટ, એ Yeah. રિપીટ કરતો રહે છે. તો જ્યારે કિયામતનો ટાઈમ પૂરો થશે તો પાછો એનો નવો દિવસ શરૂ થશે. That's right. તો માણસોની પ્રગતિ ને ઉપરથી શું કહેવાય, they will always digress and progress, they will always do that, right? તો Okay. એવું આ જમાના અંદર જ્યારે આપણે બેઠા છીએ તો આપણે લાગે છે કે કેટલું ઇલ્મ છે ને, કેટલી ટેકનોલોજી છે ને, કેટલું બધું છે ને, કેટલી એજ્યુકેશન છે. Right. તો શું જૂના જમાનામાં નહોતી? ડિફરન્ટ વેઝમાં બરાબર હતી, Different. બરાબર, Yeah. રાઈટ. Yeah. અને કિયામતનો જમાનાનો કાનૂન ઈ છે કે હુદુદે દીન જે છે ઈ મર્જ કરી, ઇમામ પોતે પોતાના અંદર મર્જ. Here. Yeah. જેવી રીતે જમાનો બદલાશે પાછા હુદુદે દીન હશે, રાઈટ. અને જમાતને ઇલ્મ દેતા હશે, જે લોકો ઇમામને માનવા ચાહે છે એ લોકોને ઇલ્મ મળતું હશે. તો એકચ્યુઅલી જ્યારે આપણા ઇલ્મથી આપણે આંખો મળે છે ને, તો આપણે પાસ્ટમાં ટ્રાવેલ કરી શકીએ છીએ, ફ્યુચરમાં ટ્રાવેલ કરી શકીએ છીએ અને સમજી શકીએ છીએ આ બધી ચીજોને, કેમ કે ખુદાની આદત નથી બગડતી. No. And is it in Kalam Mubin that the Imam Sultan Muhammad Shahid said ke after the last prophet there won't be any Prophet, yes, prophet, and it will be just the imams that yes. the literature that will help to stay on the path. Imam will help us to stay on the path. Imam. Imam. Literature is there, if knowledge is there, but Yeah. Imam is also there, right? Yeah, Natik will not be both. there. Yeah. Paigambar Both are- Muhammad is Khatimun Nabeen. He is the last prophet. Yes. After him, there is no prophet. No. Because he announced Imamat and Zahurat happened. Imamat came in front, right? So Zahurat happened, Imamat came in front, and ત્યાંથી પછી ઇમામતનો સિલસિલો ચાલુ આવે છે. કોઈ નાતિક નથી. ખુદાના 6 દિવસ છે અને 6 દિવસના 6 નાતિક છે એ પૂરા થયા. 7મો દિવસ ઇમામનો રાજ છે, ઇમામતનો ટાઈમ છે. બીજા કોઈ હુદૂદ નથી. તો નાતિક બી તો હુદૂદ છે ને, તમે વિચાર કરો. અને લોજિકલી તમે જ્યારે હુદૂદે દીનને જોવો છો તો ઇમામના ઉપર નાતિક છે અને ઇમામના નીચે પીર અને દાઈ છે. બધાયને ઇમામે પોતાના અંદર મર્જ કરેલા છે. Right. તો હુદૂદે દીન તો છે જ નહીં, ના નાતિક છે, ના દાઈ છે, ના પીર છે, બધા ખાલી ઇમામ જ છે. Absolutely. Thank you. Thank you for explaining everything. શુક્ર મોલા. Thank you for asking, right? Mola bless you for all your knowledge and sharing that knowledge with us. Thank you. So અહીંયા okay. તો અહીંયા હું ક્વેશ્ચન જોઉં છું. સલીમભાઈ છે કે છે please explain about the book as all holy books were produced after the prophet had died. These holy books were based on recollection of various individuals rather than exact words of God. You are absolutely correct. So આપણે અગર આપણે કુરાનની જ વાત કરીએ તો કુરાનના પહેલા જે કાતિબીન જે એસ્ક્રાઇબ હતા, લખવાવાળા, એ પહેલા મૌલા અલી હતા. અને જેટલા બધા કમ્પેનિયન હતા પ્રોફેટ મહમ્મદના, એ લોકો લખતા હતા લેધર ઉપર કે પત્તા ઉપર કે પેપર ઉપર કેના ઉપર બી, અને કમ્પાઇલ એને બાદમાં કરવામાં આવ્યું. ઠીક છે ને? તો કુરાનના માટે આપણે જાણીએ છીએ, આપણે કહીએ છીએ કે નહીં, એની કમ્પાઇલેશન જે છે એ મોસ્ટ પરફેક્ટ છે. હા, એમાં બદલાવ કરવામાં આવ્યા છે કુરાનના અંદર બી. ફોર એક્ઝામ્પલ, અરેબિકના અંદર, કુરાનના અંદર કોઈ એરાબ્સ નહોતા, જે ડાયક્રિટિકલ માર્ક છે એ કોઈ નહોતા. એ પછી ઉમરના જમાના અંદર નાખવામાં આવ્યા ફોર ટુ હેવ કન્સિસ્ટન્સી ઇન રીડિંગ, હાઉ ટુ પ્રોનાઉન્સ. તો એના માટે એરાબ નાખવામાં આવ્યા. તો યા, દેટ ઇઝ અ ચેન્જ. પણ જે કિતાબના અંદર જે કુરાનિક વર્સિસ છે એ સેમ જ છે. હવે તમે જ્યારે અગર હઝરત ઈસા અલૈહિ સલામની વાત કરો તો જ્હોન, મેથ્યુ, પોલ, એ બધાએ જે પેગમ્બરના સાથે હતા, લખતા હતા. અને એ પોતાની મેમરીથી કે પોતાના રાઇટિંગમાં જે હતું એ લોકો કલેક્ટ કર્યું એ લખ્યા. તો આ વાત સાચી છે કે એ બધા ડિફરન્ટ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ હતા, એ લોકો લખતા હતા અને એ લોકો ગેધર કર્યા. જે ચીજ આપણને યાદ રાખવી પડશે એ છે કે જે લોકો ગેધર કરતા હતા અને જે કિતાબો આપણા સામે આવી ગઈ છે એ ખુદાના હુકુમથી આવેલી છે. અને જે પેગમ્બરના સાથે હતા એ લોકોના દરજાત હતા.
એ લોકોના દરજાત હતા અને એ લોકોએ કન્ટ્રીબ્યુટ કરેલું કમ્પાઇલેશનના અંદર અને એ કિતાબો આપણા પાસે આવી ગઈ. કુરાન બાઇબલના માટે ને તોરાના માટે કઈ છે કે એમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યું. થોડા પૈસા માટે મારી વર્સિસને વેચી નહીં નાખો તો એ આપણે સમજ પડે છે કે ફેરફાર થઈ ગયું છે. બટ કુરાનના અંદર જે છે એ આપણે જાણીએ છીએ કે ખુદા કહે છે કે હું એનો હિફાજત કરવા વાળું છું. અને ભલે એરાબ એમાં નાખવામાં આવ્યા છે અને અમુક ચેન્જીસ છે કુરાનના અંદર, જેવી રીતે મિસાલના અંદર સુન્ની સ્કોલર શું નામ છે એનું, સિતોતી, સુન્ની બહુ મોટો આલિમ, પોતાની તફસીર દુર્રે મંશૂરના અંદર લખેલું છે કે મૌલા અલીના માટે જે કુરાનિક વર્સિસ નાઝિલ થઈ એ કુરાનના અંદરમાં નાખવામાં નથી આવેલી. અને આપણે જાણીએ છીએ કે ઇમામ સુલ્તાન શાહ ફરમાનમાં કીધેલું કે કુરાન એકચ્યુઅલી 40 સિપારા હતા, તો 30 જે છે એ ઉમરના પાસે ને 10 જે છે મૌલા અલી પાસે. તો કુરાન જે છે બધી તાલીમાત જે છે એ કુરાનની જે ખુદાએ નાઝિલ કરેલી હતી પેગમ્બર ઉપર આપણા પાસે નથી કુરાનની કિતાબના અંદર. પણ એઝ એ સ્માઇલી ઇમામ સુલ્તાન અહમદ શાહનું જ ફરમાન છે, મૌલા કહે છે આપણે 30 સિપારા જ ઘણા છે. ભલે એ લોકો મૌલા અલીને કેટલો કાઢે કુરાનમાંથી, કેમ કે લોકોને બુગઝ હતું ને, હસદ હતું, એટલે મૌલા અલીની જેટલી રિલેટેડ, જેવી રીતે આપણે જાણીએ છીએ કે અલ્લાહ ફતા ઇલ્લા અલી ઇલ્લા સૈફ ઇલ્લા ઝુલ્ફિકાર, આ હદીસે કુદસી છે, આ ખુદાના તરફથી નાઝિલ થયેલી છે. નાદેલી હદીસે કુદસી છે, મૌલા અલીની તારીફ કે મૌલા અલીને પુકારો, પણ એ કુરાનના અંદર ન આવી. કેમ કે હાથે કરીને હસદના મારે એ લોકોએ આ વર્સિસને કુરાનમાંથી કાઢી નાખવામાં આવ્યું. પણ આપણા પાસે તો છે, આપણે તો એને વાંચીએ છીએ, આપણે જિકર કરીએ છીએ આ બધી જિકર ઉપર. તો આને હદીસે કુદસી કહેવામાં આવે છે. હદીસ બે જાતની, હદીસે નબવી અને હદીસે કુદસી. તો કુદસી ખુદાના શબ્દ જે કુરાનના અંદર ન આવ્યો. એ લોકો કેટલું બી હસદ કરે, એ લોકોને કેટલી બી બળતરા થાય, પણ જેને ખુદા ચાહે છે દેવા એ આપે છે. આ ખુદાનું કાનૂન છે. તો તમારી વાત સાચી છે, પણ રિમેમ્બર કે આ લિમિટેશન નથી. માણસની તાકાત, ખુદાની તાકાત આપણા મૌલાની તાકાત કરતાં વધારે નથી થઈ શકતી. અને આપણા ઇમામ સુલ્તાન અહમદ શાહ કીધું આપણે 30 પારા જ ઘણા છે. અને એના જમાનાના અંદર હું કહું અલ્લામા સાહેબ પેદા થયા, ઇસ્મે આઝમ લીધું ઇમામ સુલ્તાન મોહમ્મદ શાહથી, અને આ કિતાબો આપણા માટે લખી. અને આપણા પાસે 30 પારા છે કુરાનના. હું કહું છું આપણે કેટલી સ્ટડી કરી અને તાવીલ વાંચીએ તો આપણે આખરી ઉંમર વહી જશે, પણ આપણે પૂરું સ્ટડી નહીં કરી શકશું. અલ્લામા સાહેબની કિતાબો 100ના ઉપર કિતાબો છે અને બધી કુરાનના વર્સિસના ઉપર છે. અને બધી કિતાબના અંદર ઇમામ અને ઇમામ અને ઇમામ જ છે. તો આપણા માટે તો કાંઈ ડેફિશિયન્સી કે કાંઈ કમી કે કાંઈક ઓછું નથી થઈ ગયું. હા, આપણે સમજ હોવી જોઈએ કે કુરાન જે છે એ તંઝીલ છે. તંઝીલ ખાલી કોઈને ઇમામ સુધી નહીં લઈ જઈ શકશે. તાવીલની જરૂરત પડે છે. અને તાવીલ કેના પાસે છે? જે લોકો ઇમામના સાથે છે, જે લોકો ઇસ્માઇલી છે. આજે હું કહું છું અલ્લામા સાહેબની કિતાબ જે છે ઓનલાઈન બધાને મળી શકે છે, પણ એની કિતાબોની સમજ જે છે જે લોકો ઇમામના સાથે છે, ઇમામના ઇસ્મે આઝમના સાથે છે, ઇમામના ખાનાવદાનના સાથે છે, એ લોકોને જ સમજ પડશે. તો આઈ હોપ કે હું એ તમારી વાતનો જવાબ દીધો. આઈફોન કઈ છે અહીંયા, ઇબ્ને સિના ઓર એવિચિના ઇઝ ધ ફર્સ્ટ ફિઝિશિયન ટુ ઇન્ટ્રોડ્યુસ સાયકોથેરાપી ટુ ધ વર્લ્ડ. યસ, આપણા મુસ્લિમ ઘણી સારા કામ કરેલા છે. અને અલી અલ્લાહ બહુ લાંબો કવિ રોઝીનાએ સવાલ કરેલો છે. લેટ મી રીડ. We know that the Quran is the guidance and our Ismaili preamble, one of the roles of the Imam is to do Tawil of the Quran. We all know that Imam does not do the Tawil directly. Want to know what could be the different ways through which this role of Tawil is made alive and available? One of the ways of getting Tawil of the Quran is through the ilmi lecture we listen and learn. What other modes of receiving Tawil from Imam from beginning of spiritual journey towards the end of the journey of the dimensions of progress and soul, progress of soul and intellect. તો બહુ જ સારું ક્વેશ્ચન છે કે તાવીલ કેવી રીતે મળે. તો સૌથી પહેલા તમે કીધું છે આ ઇલ્મી લેક્ચર્સ. તો તમે તમારા પાસે આ રાઇટ છે એઝ અ લિસનર કે તમે પૂછો કે ઇલ્મી લેક્ચર જે થઈ રહ્યા છે એનો રેફરન્સ ક્યાંથી છે. અને હું કહું કે મારા બધા રેફરન્સીસ જે છે એ અલ્લામા સાહેબની કિતાબો, ઇમામના ફરામીન, પૈગંબર મોહમ્મદની હદીસો ના રેફરન્સીસ છે. અને
અલામા સાહેબ જી રિસીવ કરેલી તાવીલ, જેવી રીતે પ્રીએમ્બલમાં કીધેલું કે ઇમામનું જે એક રોલ છે એ તાવીલ દેવાનું છે. તો ઇમામ તાવીલ કેવી રીતે દે છે? ઇમામ તાવીલ કેવી રીતે દે છે? ઇમામે આપણે જે મોજીઝો આપણા ટાઈમના અંદર આપણે જોઈએ છીએ અલ્લામા સાહેબની હસ્તીના અંદર, કેમ કે આ કરંટ છે, પણ આપણા પાસે વધારે મિસાલો પણ છે, એટલે કરંટથી પાસમાં જાણીએ છીએ. અલ્લામા સાહેબે ઇસ્મે આઝમ લીધેલું. તો જ્યારે તમે કહો છો ને કે શું ચીજ તાવીલ દઈ શકે છે, વોટ આર ધી અધર વેઝ, સૌથી પહેલો અને બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ જે વે છે એ એકચ્યુઅલી ઇસ્મે આઝમ છે. ઇસ્મે આઝમ જે છે એ જ્યારે કમ્પ્લીટ કરવામાં આવે છે, ઇસ્મે આઝમની ઘણી કન્ડિશન્સ છે. જ્યારે કન્ડિશન્સ મીટ કરવામાં આવે છે અને એવી ઇબાદત જેવી કે ઇબાદત કરવાનું હક છે, જ્યારે એવી ઇબાદત કરવામાં આવે છે ત્યારે જ એ આરિફ મોમિનના જે છે એ એના હાથ ચાલવા લાગે છે, એની કિતાબ, એની પેન ચાલવા માંડે છે અને કિતાબો લખવામાં આવે છે. જેવી રીતે આપણે પીર સદરુદ્દીનને જોઈએ, આપણા પીર સદરુદ્દીન પણ આરિફ હતા. પીર સદરુદ્દીને ઇસ્મે આઝમ કમ્પ્લીટ કરેલું હતું અને એ શું લખ્યા આપણા માટે? જ્ઞાન લખેલા. અલ્લામા સાહેબે પોતાના જમાના અંદર શું લખેલું? આ કિતાબો લખેલી. તો તમારા ક્વેશ્ચનનો જવાબ છે કે ઇમામ કેવી રીતે તાવીલ આપે છે? ઇમામ તાવીલ એને આપે છે જે ઇમામના ફરમાનબરદાર છે, જે લોકો વધારાની ઇબાદત કરવા હદીસ નવાફિલને સમજે છે, કેમ કે કોઈ ઇમામના કરીબ નથી આવી શકતું વગર નવાફિલ ઇબાદતને, વધારાની ઇબાદતને. અને ઇસ્મે આઝમ જે છે વધારાની ઇબાદત છે. તો જે લોકો ઇસ્મે આઝમની ઇબાદત જેવી કે ઇબાદત કરવાનું હક છે જ્યારે કરે છે, તો એ ઇસ્મે આઝમ જ્યારે એ આલમે શખ્સીના અંદર, કેની આરિફની આલમે શખ્સીના અંદર જ્યારે ખુલે છે, અનફોલ્ડ થાય છે, ત્યારે એ બધી તાવીલાત એના અંદરથી, એના આલમે શખ્સીના અંદરથી કિતાબો અને શબ્દોની સુરતમાં આવી જાય છે. જેવી રીતે આપણા પીરોએ જ્ઞાન લખેલા, તો એ કેવી રીતે લખ્યા? એ લોકોએ જ્ઞાન જે છે એ ઇસ્મે આઝમની તાકતથી લખેલા. ઇસ્મે આઝમ નથી કોઈ મોમિનના પાસે તો એની તરક્કી નથી. વગર ઇસ્મે આઝમે ઇમામની જે શનાસી જે લેવલની જોઈએ એ થઈ નથી શકતી. અને ઇસ્મે આઝમ ઇમામ જ્યારે આપે છે ત્યારે પોતાનું પોતે એ ઇસ્મે આઝમના સાથે એ આવી જાય છે. તો જે કુરાનના અંદર શબ્દ છે એ છે ઇલ્મે લદુની, given knowledge, studied knowledge નહીં, given knowledge. Where is it given? In the batin, in the heart. And we see કે અલ્લામા સાહેબની મિસાલ છે, પીર સદરુદ્દીનની મિસાલ છે, પીર નાસિર હુસૈનની મિસાલ છે, આ ઇલ્મ બધાને દેવામાં આવ્યું છે અને આપણે વાંચીએ છીએ ને એમાંથી ઇલ્મ હાસિલ કરીએ છીએ. તો પ્લીઝ તમે ઇલ્મી લેક્ચર્સ નહીં કહેશો, તમે કહેશો ઓથર કોણ છે કિતાબોનું. અને બ્લાઇન્ડલી ઇલ્મી લેક્ચરને ટ્રસ્ટ કરવું હું નહીં કહીશ કે આ સારી વાત છે. તમે ઇલ્મે લદુનીની તલાશ કરો જે કિતાબો તાવીલથી ભરપૂર છે. અને એટલે જ અમે બુક સ્ટડીને બહુ અહેમિયત આપીએ છીએ. અને આ જે કોર્સ ગુજરાતીના અંદર એકચ્યુઅલી ફરમાનના અંદરથી અમે નૂરના રેફરન્સીસના અંદર આવી ગયા કુરાનથી, પણ મારી પૂરી કોશિશ હોય છે કે તમને બતાવું કે હું કઈ કિતાબના અંદરથી શું ઇલ્મ તમને તમારાથી શેર કરી છું. અને તમે પોતે કાબિલ છો આ જમાના અંદર કે તમે એ કિતાબોના અંદર જઈને તમે રિવ્યૂ કરી શકો છો. હા, હું એ મૌલાની રહેમતથી જે છે અલ્લામા સાહેબની શાગિર્દગીના અંદર રહીને, ડૉક્ટર સાહેબની શાગિર્દગીના અંદર રહીને આટલા ટાઈમ સુધી કોશિશ કરેલી અને સ્ટડી કરેલી કુરાનની અને પછી જ્ઞાનની સ્ટડી, ફરમાનની સ્ટડી. તો હું કોશિશ મારી એવું હોય છે કે એને હું બહુ સિમ્પ્લિફાઈડ તરીકાથી આ ઇલ્મને સમજાવું મારા ભાઈ બહેનોને, કેમ કે આપણે જે જમાત ઇન્ડિયા, પાકિસ્તાન કે આફ્રિકાની જમાત છે, આપણી કોઈ ભાષા અરેબિક નથી અને આપણે કુરાનની એટલી સમજ કે ઇલ્મ આપણી પાસે નથી, પણ આપણે ફરમાનને જાણીએ છીએ, આપણે જ્ઞાનને જાણીએ છીએ. તો એટલે મારી હંમેશા કોશિશ હોય છે કે બહુ જ સિમ્પ્લિફાઈડ તરીકાથી આપણે અરબીને બી વાંચીએ, અરબીની કુરાનની વર્સિસને વાંચીએ, એનો ઇલ્મ પણ લઈએ અને જ્ઞાન અને ફરમાનથી રિલેટ કરીને સમજીએ તો આપણે બરાબર સમજમાં આવે છે. તો હા, જીને તાઈદ મળે છે ઇસ્મે આઝમના દ્વારા, એ હસ્તીઓ
પોતાના પાછળ ઘણું એલ મૂકીને જાય છે, કિતાબો મૂકીને જાય છે. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, મને ઉમ્મીદ છે કે તમે જવાબ મળી ગયો હશે. કોઈ બીજો ક્વેશ્ચન કે કોમેન્ટ? ઓલરાઈટ, હવે કોઈ નથી આગળ આવી રહ્યું તો પછી આપણે છૂટી કરીએ આજે. ઓલરાઈટ, થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ. યાલી મદદ, યાલી Thank you, મદદ. Nyamataba, for a wonderful session. Thank you so much. Thank Thank you for sharing your time and knowledge with us. Yabi Madad, Yabi Madad, Yabi Madad. Yali Madad. યાલી મદદ. Yeah. યાલી યાલી મદદ. મદદ. યાલી મદદ. યાલી મદદ. યાલી મદદ. Yali Madad. યાલી મદદ.